I have changed my time, 15 minutes after we are starting. Now, so just we can review few parts, then the students will come by this time. All things we have already we have covered about the literature, how to calculate the shear strength and etc., the complexity in the joints, that free body diagram, all things we have done through. So shear strength of joint, that time we have studied details in the previous class, theoretical background, and that expressions we have got, because just in the joint, if you take the free body diagram after cutting, so section 13.3b, there this is the shear equations. So T1, T2, that will come from the tensions T at the two sides. If the moments are different in two sides, then T1 and T2 value will be different. And particularly in the exterior joint, where there is no continuity of beams, only beam is spanning in one direction, particularly at the exterior joint. So that times the T1 difference in T1 and T2 becomes much more. But in case of symmetrically or your interior joints, where the beams are continuing in all four directions, and T1 and T2 may be more or less same. So the remaining things will be V3. That things we shall cover. And how to calculate the V3 and V4? It is M1 and M2 minus M2 divided by LC. The difference, when the difference in moment in the joint in these two sides will be much more than that will be equated by the shear, column shear, and which is nothing but the moment difference by the column length LC. So from that we will get the shear. So what is the nominal shear strength? Vn equal to lambda or gamma, whatever you are telling, root FMC Bj AC is the direction, width of the column in the direction of loads. Bj is the effective joint width, because in a joint, two members are there, one column and another beam. So Bj, how to calculate the Bj under different conditions, we have covered in the previous classes. And what will be that gamma value? And that will, we shall got that information from the table here, because here continuous column, discontinuous column, gravity loads, gravity frames, moment frame, gravity frames, moment frames under both the joint column conditions, continuous column and discontinuous, and interior joint, exterior joint, you will get the your value of gamma in calculating your nominal shear strength of a joint. And Bj you have to calculate under certain conditions, depending on your B and B beam and BC or column width and beam width উপর নির্ভর করে the effective joint width is calculated. And how to calculate the effective beam width? There are several clauses here, like this. Bj may be BB plus BC, or the width of the beam plus width of the column divided by 2 average. And this parameter, minimum of these two will be recognized as the joint of the width of the joint, and how the M value will vary, and we have discussed. And these are the slope, M slope. If it's that beam is joined the column just eccentrically, then that eccentricity, depending on that eccentricity, the condition is that if E is greater than BC by 8, then M equal to 0.3. Otherwise, if it is not less than this or equal to this, then M should be 0.5. So these are, in these conditions, we can calculate the effective joint width. Now, how to ensure the confinement? Say, under what condition you can tell that the beam is adequately confined, that column, by the beams. So, and if not satisfying, then what will be the transverse reinforcement at the joint? How much reinforcement we provide at the joint? Here, and what is the function of confinement? The confinement has two benefits or functions, whatever you telling. The core concrete strength বেড়ে যায় এবং strain capability increase হয়, and vertical columns bar are prevented from buckling outward. So these are the functions or benefits of proper confinement. And confinement can be provided by beams, or if the adequate size of beams are framing in all four directions, that may provide the confinement in the
column concrete, core concrete, or by providing special column ties in the joint. And if by 2 ways, you can provide the confinement of core concrete in the column. So here the figure is, by this figure it is actually narrated here. So it is the interior column, this is the exterior column. And if interior column is fulfilling in that manner, say this width and this width, if it is 75% of this minimum, and if this distance, side distance is greater than 4 inch or at least equal to 4 inch, then under that conditions, that beams are providing adequate confinement to the core concrete. Similarly, this is for the exterior concrete. This condition should be fulfilled. That things has been stated in language here. So on the basis of that, we shall solve some problems. Anchorage and development of reinforcement. How to ensure the anchorage, because particularly if it's an interior joint, no such serious problem in case of interior joint, because there is a continuation of bars in both the directions. But in case of exterior corner joint, no continuation of top bars, where the maximum moment transfer occurs. So under the conditions, you have to make some proper arrangement for anchorage. So we generally provide the hook bars, because at the end we provide L hook or 90-degree hook, and then your development length, original development length in tension requirement will be reduced to a greater level. So we have here that things is stated here by using this. If it is not fulfilling this condition, then what is the detailing requirement we have covered in next classes. Now, here we can solve the problem, because it's a very simple problem, but so many regulations that we have covered, the joint detailing, HI 352 guidelines, or what things they are telling. Most of the things are more or less no such calculation is involved, only some practical or empirical provisions we have to follow. So let us see one problem, the design of exterior type 1 joint. So this is the exterior type 1 joint. They are thinking about this. The exterior joint shown in figure 18.8, which we are going to show that, is a part of the continuous monolithic RC frame designed to resist gravity loads on, because type 1 joint only gravity loads for which it has been, that joint has been made. So the beam story is 12 feet. Floor to floor height, story height is 12 feet. Metal stands are such and such, F times C 4 KSI, Fi 60 KSI. Now, under the concept, design the joints means you have to fulfill the requirement of joints, whether the core concrete are confining as per guidelines, and if it is not confining, then what is the detailing requirement, or how much ties or lateral reinforcement you provided to strengthen that joint according to the recommendation of the committee 352, SI committee 352. This committee deals with the joint detailing and design. So let us start. This is your figure 18.8. This is the exterior joint. This is the actually exterior joint. Geometrically it is exterior joint, but to be exterior joint, it has to fulfill some conditions, because although geometrically it is looks like an exterior joint, but we have seen the definition that beam width, beam depth should fulfill certain conditions, and then you can tell that joint as an exterior joint. So here they are telling that we shall check whether it is fulfilling that criteria of exterior joint or not. This is another thing. Now, this is the continuous beam. This is the span beam touching the column in that direction. This is continuing in this direction and that direction, and this is your column, and this is another beam. It has got only in one direction the continuation beam, but that direction is not continuous. So what will happen? The serious condition will occur in that direction, but in that direction no conditions are unfavorable to that joint, because that reinforcement, this is the critical section for moment transfer. That is also the critical condition for moment transfer due to the bending moment ending at the joint, that bending moment ending at the joint. Because that bending moment will be nullified by this bending moment. Moreover, the reinforcement required here
taking into consideration of Fy 60 or whatever full strength of Fy, then what will require? At the areas, the reinforcement will require the full development length continuing in that directions and in that directions. Since we are using the same bar continued in that directions and that direction, so nothing is worried about the ensurement of the development length. But in that direction, you see that this is the continuous beam. So here, this is also the negative moment will be maximum here under gravity load. Then what will happen? This is the maximum moment developed here. So this is the reinforcement. Say, then what will happen? You have to provide, although in plan we are showing that all are top bars. Say, then what will happen? At the end, in this direction, sufficient length of bar is there to fulfill the development length requirement. But in that directions, only this length is available. Then what to do? You have to ensure the confinement. And for that, we go for hooked bar. So that bar should be continued bottom within the column, at least 12 bar diameter that you have seen in case of LDH, development length of hook bar. So if that bar length is available here, development length that is required for hook bar, then and only then we can tell that that bar or that joint is adequate to transfer the stresses. So this is similar to the bar. So let us see, this is the spandrel beam, continuous beam here at size 16 inch 28 inch or 16 inch width and 28 inch deep. Similarly, this is the normal beam they are telling. It is 60 inch and by 24 inch. These are the depth. So this beam is deeper than this beam, although the width of these two beam is same. And that spandrel beam continuing in that directions, it is 3 number 11 bar, top side, 3 number 11 bar they have used, and in bottom they have used 2 number 8 bars. And here, similarly there, and the normal beam in case of 3 number 10 bar at the top, they have used, you see here 3 number top bars, and 2 number 7 bars just at the bottom there. Now this is the column having the dimension 20 inch by 20 inch, and it is reinforced with 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 number 11 bars. Yeah, and the story height is, so this is the geometry of the joints. Now figure B, you see here, cross section through spandrel beam. If you take the cross section here through spandrel beam, then you will get the things like this. So these are the cross section. So this is the spandrel beam, your spandrel beam, which is 16 by 28 inch, and this beam is 16 by 24 inch. And that 3 reinforcement, 11 bar, these are the 3 reinforcement, and 2 number 8 reinforcement is 2 number 8 reinforcement. Similarly, if you take the section in that directions, then you will get, this is the things here, section, here 3 number 10 bars and 2 number 7 bars at the bottom. So this is the geometry and sections. We have got information. Now design the joints. Our thinking, no anchorage problem exists in the spandrel beam top reinforcement, which is continued through the joint. That we have already talked. In the directions, actually no problem because the bars are continuing in this direction, but problem is in that direction. That is stated in language. However, normal beam top steels must be provided with hooks to develop its yield strength at the face of the column. Our normal top bars must be provided hooks in the face of the column. The beam top bars have side cover. Now you see here, however, the normal beams. So spandrel beam, no problem, but normal beam has the top steel must be provided with hooks. That we have talked that reinforcement you have to provide hook here in that fashion. Otherwise, your development length cannot cover the development requirement. In this direction, no problem, but in that directions, only this amount of length is there. The beam top bars, because this is the LDH expressions we have already covered in 315. Development length in hook bar, development length in normal bar, in tension, in compressions, etc. We have covered. So here, this is the original expression for development length of
hooked bar, when you are providing hook. Then here to apply this, to set this coefficient, and you have to maintain some clear cover and other things. Say this is the concrete cover, this is the epoxy coated or not, this is the reinforcement size factor, or etc. etc. So the beam top have the side cover of 1.5 inch, 0.5 and 1/4 inch. Let us see how much cover is available here. You see here in the joint, this beam, these are the top view. So what is the clear cover, side cover of this beam? Say at least 1.5 inch column, then a number 4 inch tie bars, number 4 inch tie bars. So 1 diameter of tie bars, number 4 means 0.5 plus this 1 bar. This is number 11 bar. So that is the cover, side cover for this top bar, this normal top bar. That thing is there. 1.5 plus 0.5 plus 1.4. This is the dia of your number 11 bar. So 344.4 inch. It is greater than 2.5 inch. This is the minimum conditions. If side cover of a beam is for that bar is greater than 2.5, then phi c, that cover parameter, can be used as 0.7. Otherwise, if it is not fulfilling that condition, then that becomes 1. So in that manner, we have got the phi c value equal to 0.7, psi c value. Actually, these are the things for 317, 315. Again, we are just explaining this. Psi e, if we are using epoxy coated reinforcement, but our nothing is stated, means it is normal reinforcement, so that would be 1. Similarly, psi r, this is the location of reinforcement, or this is on that consideration, reinforcement size, etc. That is 1, because if it is less than 1 minute. কি হয়েছিল? না আগের থেকে কোনো সমস্যা ছিল না। কেমন বয়স বলো তো? তাহলে মুখে শ্যাটের মতো নাকি? যাক, বলার কিছু নেই। ঠিক আছে গাজী, ভালো থাকো, আমি একটু ক্লাসে আছি। হ্যাঁ, আচ্ছা, ভালো থাকো। So in this manner, we can put that parameter, and ultimately we are getting 16.9 inch. That is the development length requirement if we are using the 90-degree hook. So let us see what amount of length we can provide. If the hooks are carried down just below inside the column ties, the actual development length is, আমরা কত দিতে পারি ওখানে? আমরা এদিকে যদি দেখি, এখানে কত দিতে পারি? এখানে আছে 20 ইঞ্চি, that is 20 ইঞ্চি। এখানে 1.5 ইঞ্চি ক্লিয়ার কভার প্লাস এখানে এটা 0.5 ইঞ্চি। সো এটা বাদ দিলে 20 ইঞ্চির মধ্যে এটা বাদ দিলে that length we can provide. That things we are telling. So we can provide 20 minus 1.5 minus 0.5, 18 inch, which is, this is the available length is available here, but we require the length of 16.9 inch, so it is fulfilling the condition. So it is okay. That reinforcement will not slip or not spoil from that condition, because if you can provide the adequate hook bar as a the bars is made hooked, standard hook we can provide, then it is fulfilling the condition. So no spoiling or no slipping of bars will occur. Tabla joint এখানে
ভালো পেলাম, সেখানে কোনো সমস্যা হবে না। নান অফ দ্য বিমস আর পার্ট অফ দ্য প্রাইমারি ল্যাটারাল ফোর্স সিস্টেম। কোনো বারটায় এটা আমাদের বলা আছে যে সিম্পল একটা গ্র্যাভিটি জয়েন্ট, গ্র্যাভিটি লোডের জন্য, কোনো উইন বা কোনো লোডের কথা যেহেতু বলা নাই, সুতরাং এখানে নিচের বারের কোনো সমস্যা। সো দ্য বটম বার সিম্পলি বি ক্যারিড 6 inches into the face of the joint and stop. This thing is very because এখানে দেখো উপরে টপ বার গেল, আমরা ইয়ে করে দিলাম, কিন্তু what is about the bottom bar? Bottom bar actually if it is a primary lateral force system, the joint অর্থাৎ মোমেন্টের জন্য যে জয়েন্ট হয়ে থাকে, অর্থাৎ যেটা টাইপ 2 জয়েন্ট বলছি, তখন কিন্তু এই বার যেমন আমরা এইভাবে দিয়ে দেব, এই বারটাকেও এইদিকে এনে এদিকে দিয়ে দিতে হবে, কারণ under the action of reversible stresses that occurs due to the wind effect as well as your earthquake effect, then এটা যেভাবে আমাকে মোমেন্ট ডেভেলপ করে এদিকে আসছে, সিমিলারলি দ্য মোমেন্টস ডিরেকশন মে বি রিভার্সেবল, কারণ এখানে টেনশন আছে, আবার এই সাইড থেকে যখন লোড আসবে বা জার্কিং আসবে বা উইন্ড প্রেসার আসবে বা সাকশন যেই আসুক, সিমিলার ফোর্স মে বি ডেভেলপ ইন দ্যাট ডিরেকশন অলসো, সেই ক্ষেত্রে এই বারটা উপরে দিতে হয়। কিন্তু particularly এই কেসে, since we are considering only the gravity load, so load will only act top to bottom or downward direction. So here only if you can provide within the joint only 6 inches, then it will be sufficient. আমরা এটা ইয়াতেও পড়ে আসছি, ডেভেলপমেন্ট লেন্থ এবং অ্যাঙ্করেজ যেটা চ্যাপ্টারটা পড়েছিলাম 315 ওখানে আমরা এই জিনিসটা কভার করেছি, অর্থাৎ 6 ইঞ্চি দিলেই এটা সাফিসিয়েন্ট হয়ে যাবে। এটা এখানে বলছে, এখানে খুব সুন্দরভাবে ল্যাঙ্গুয়েজে বোঝানো আছে, সুতরাং অঙ্ক কিন্তু খুব ছোট। আমরা ইয়েটা ফ্লেক্সাল স্ট্রেংথের জন্য আমরা দেখলাম যে রেনফোর্সমেন্ট গুলো ঠিকঠাক আছে কিনা, ডেভেলপমেন্ট ওকে আছে, অর্থাৎ জয়েন্ট ইজ ওকে ফ্রম ফ্লেক্সাল স্ট্রেস কনসিডারেশনস। নাও চেক ফর শিয়ার স্ট্রেংথ অফ দ্য জয়েন্ট। আমরা জয়েন্টের শিয়ার স্ট্রেংথটা কিভাবে, ইন দ্য ডিরেকশন অফ স্প্যান্ড্রাল moments applied to the joints are about the same in opposite direction, যেটা আমি বলেছি স্প্যান্ড্রাল বিম যেদিকে আছে, যেহেতু সিমেট্রিক্যালি কলামের দুই দিকে বিম আছে, সুতরাং দুই ফেসে যে মুভমেন্ট ডেভেলপ করবে, টেনশন দিবে ঠিকই, কিন্তু দুই মোমেন্টটা দুই দিকে অপোজিট হবে, সুতরাং শিয়ারটা মোমেন্ট ওইদিকে যদি m1 হয়, এদিকে যদি m2 হয়, অ্যাকচুয়ালি m1 minus m2 is theoretically same, but under dead load যদি symmetrically placed হয়, under full dead load and live load the moment will be zero, unbalanced moment will be zero. কিন্তু লাইভ লোড তো সবসময় আনসার্টেন লোড, এক পাশের লোড থাকতে পারে আর পাশের লোড নাও থাকতে পারে, সুতরাং মুভমেন্ট হবে, কিন্তু ডেড লোডের জন্য মুভমেন্ট গুলা ক্যান্সেল দুই সাইডে। সুতরাং এখানে খুব ভেরি লিটল ইফেক্ট আসবে স্প্যান্ড্রাল বিমের ক্ষেত্রে, যেহেতু দুইটি কন্টিনিউশন অফ বিম আছে। নর্মাল বিম উইল হ্যাভ দ্য ইফেক্ট অফ হরিজন্টাল শিয়ার। এখানে নর্মাল বিমের ক্ষেত্রে এটা যেমন এদিকের মোমেন্ট যেটা হবে, এদিকের মোমেন্ট দ্যাট উইল বি ক্যান্সেলড আউট, এবং যদিও থাকে ডিউ টু লাইভ লোড অ্যাকশন, সেটা খুব একটা বেশি হবে না, নেগলিজিবল এমন। কিন্তু এই দিকের যে মোমেন্ট আছে, নো বিম ইজ দেয়ার টু ক্যান্সেল দ্যাট মোমেন্ট, সুতরাং এখানকার মোমেন্ট পুরাটাই কনসিডারেশন হবে, এবং এই মোমেন্ট থেকে যে শেয়ারটা হবে এই মোমেন্ট এফেক্টের জন্য, সেই শেয়ারের জন্য তোমার জয়েন্টটাকে ডিজাইন করতে হবে। এখানে এই যে ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম থেকে বোঝা যায়, দিস ইজ দ্য জয়েন্ট। জয়েন্টের মধ্যে আমি জয়েন্টের ঠিক মাঝে এ সেকশন দিই, এখানে একটা সেকশন নিই, তাহলে কি হবে, এই যে এটা বিম একটা এই জায়গাতে আসছে, এদিকে বিম নাই, তাহলে এখানে বিমের টপ বারে একটা মুভমেন্টের জন্য একটা ফোর্স ডেভেলপ করবে, সেই ফোর্সটা এখানে দেখানো হয়েছে। এবং এই জায়গাতে তোমার কি শিয়ার ডেভেলপ করছে সেটা এখানে দেখা হয়েছে, এবং ইফ ইউ টেক দ্য সামেশন, হোয়াট শুড বি দ্য ভিউ, অর্থাৎ ভিউটা হবে সামেশন অফ দিস টু ফোর্স। এবং এখানে ফ্রি বডি ডায়াগ্রামও দেখা আছে, এটা কলামের সেন্টার থেকে কলামের সেন্টার, অর্থাৎ সেন্ট্রাল পয়েন্টে আমরা ইনফ্লেকশন পয়েন্ট অফ দা কলাম, অর্থাৎ স্টোরির মাঝখানে কলামের পয়েন্টটাকে ইনফ্লেকশন পয়েন্ট, যেখানে মোমেন্ট ছিল শিয়ার থাকবে, ওটাই দেখানো হয়েছে। এটা জয়েন্ট, এখানে হাফ অফ কলাম, দিস ইজ হাফ অফ কলাম, এবং ফ্লোর টু ফ্লোর হাইট যেহেতু 12 ফিট, ফ্রি বডিতে এটা সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে। এখন আমরা আসি হাউ টু ক্যালকুলেট দ্যাট ভ্যালু। আমরা যে নর্মাল বিমের কথা চিন্তা করছি, ওটা উই ফরগেট অ্যাবাউট ম্যাক্সিমাম ফোর্স ইন দা টপ স্টিল, এই যে সাইড থেকে যে বিমটা লাগলো, তার ম্যাক্সিমাম ফোর্স কত হবে, এএস ইনটু এফ হয়। ওখানে 10 নম্বর বার আছে, তো 10 নম্বর বারের এইটা হচ্ছে 1.27 ইনটু 3, তিনটা বার আছে, ইনটু এফ হয়, তাহলে 229 ফিট ফোর্স এখানে
ডেভেলপ করে ডিউ টু দ্য অ্যাকশন অফ মোমেন্ট। আচ্ছা, নর্মাল বিমের জন্য হোয়াট ইজ দ্য ডি ভ্যালু? ডি ভ্যালু আমার টোটাল আছে কত? 24 ইঞ্চি ডেপথ। তার মধ্যে ক্লিয়ার কভার বাদ দাও, তার মধ্যে একটা স্টিরাপ বাদ দিলাম, আরেকটা বার ওখানে আছে আমার, যে বার 10 নম্বর যে বার আছে তার বারের d/2 দিলাম। দিলে আমি ইফেক্টিভ ডেপথটা পাবো। ইফেক্টিভ ডেপথ হচ্ছে কম্প্রেশন ফেজ থেকে টপ ফেসের যে ডিস্টেন্স। এখানে চলে যায় আমরা টাইম টু টাইম। হ্যাঁ, হোয়াট ইজ দ্য ইফেক্টিভ ডেপথ? এই যে এই ইফেক্টিভ ডেপথ কি হবে? আমার প্রথমে এটা আছে আমার 24 ইঞ্চি। 24 ইঞ্চি এটা হচ্ছে আমার টেনশন স্টিল। 1.5 ইঞ্চি বাদ দাও, দিয়ে এর উপর একটা স্টিরাপ থাকবে, যদি এখানে দেখানো হয় স্টিরাপ থাকবে। তো স্টিরাপের পর এই একটা বিমের সেন্টার, এই সেন্টারের দূরত্ব যদি আমি এই চেকটা বাদ দেয়, দেন দ্যাট উইল গিভ ইউ দ্য ইফেক্টিভ ডেপথ, কারণ এখানে নেগেটিভ মোমেন্ট দ্য টেনশন। এটা আমরা ক্যালকুলেট করা যায়। এখানে ভেরি সিম্পল জিনিসগুলো আমি বুঝাই দিচ্ছি। হ্যাঁ, সো দিস ইজ দ্য ইফেক্টিভ ডেপথ। আমরা এইভাবে বের করে নিলাম। হোয়াট ইজ এ? A is the depth of stress block. Just flexure formula, AS A point divided by 0.85 F prime CB. এটা যদি তুমি বের করো 229 divided by 0.85 F prime CB. B হচ্ছে 16 ইঞ্চি উইথ। সো A ভ্যালু পেলাম আমরা 4.21. So we can now calculate the MU equal to MN equal to AS FY D minus A/2. এটা আমি বের করে 368 আমরা পেলাম। 368 hip feet is the moment. আমরা ডিজাইন মোমেন্টটা পেয়ে গেলাম। আচ্ছা, এখন এটা যদি আমরা ফ্রি বডি ফ্রম ফিগার এত, আমরা যদি এখানে ফ্রি বডিটা দেখি, আমরা এই মোমেন্টটা এখানে লাগাই দিলাম, ঠিক আছে? হ্যাঁ, এখানে মোমেন্টটা লাগাই দিলাম। সো ইফ ইউ টেক দ্য মোমেন্ট হিয়ার, ইউ ক্যান ক্যালকুলেট দিস শিয়ার। সিমিলার দুটা সেম হবে, তা আমরা সেখান থেকে বের করতে পারি। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য কলাম শিয়ার, এবং সেই শিয়ারটা আমরা এখানে লাগাই দেবো। From figure 18.9b, V column equal to moment divided by length. So we are getting this equal to 30.7. This is the column shear. এবং এই যে free body diagram also, you put that column shear value here. তাহলে what is the net shear in joint BU? That is equal to 229 minus 30.7. So 198 is the net shear to be resisted by the joint. For the purpose of calculating the joint strength, আমি যদি joint strength calculate করতে চাই, আমরা ফর্মুলা জানি Vn into lambda something পেলাম, আমাকে effective width বের করতে হবে। The joint has classified as the exterior joint. আমরা joint can be classified কিভাবে? যে width, দেখো ওখানে জয়েন্টে আমার কলামের উইথ আছে 20 ইঞ্চি, আর বিম নর্মাল বিমের উইথ আছে আমার 16 ইঞ্চি। তাহলে 16 ইঞ্চি অর্থাৎ 3/4 অফ কলাম উইথ হচ্ছে 15 ইঞ্চি। তার থেকে আমার উইথটা বেশি আছে, কারণ আমার কন্ডিশন হচ্ছে যে অ্যাটলিস্ট 3/4 ইঞ্চ অফ দা কলাম এটা হতে হবে, কিন্তু তার থেকে 3/4 ইঞ্চ হলে 15 ইঞ্চি লাগে। সেখানে আমার উইথ কলামের 16 ইঞ্চি আছে। অ্যান্ড দ্য স্প্যান্ডাল has the deepest beam framing into joint, এবং জয়েন্টের যেটা বলা আছে দুটা বিম জয়েন্ট করা আছে, একটা হচ্ছে বিমের ডেপথ আর একটা বিমের ডেপথ, একটা হচ্ছে 24 ইঞ্চি, একটা 28 ইঞ্চি, এবং এটা 3/4 ইঞ্চের মধ্যে থাকতে হবে। এটাও 3/4 ইঞ্চের মধ্যে আছে। সুতরাং 3/4 অফ, অর্থাৎ বলা আছে যে জয়েন্টে দুই দিক থেকে বিম যে কটা বিমই লাগুক, ডিপেস্ট বিম এবং শ্যালোয়েস্ট বিম, এদের পার্থক্য 75% বেশি হতে পারবে না। তাহলে ওটাকে জিওমেট্রিক্যাল যেটা আমি বলছি এক্সটেরিয়র জয়েন্ট, ওটাকে এক্সটেরিয়র জয়েন্ট বলা যাবে। তো এই ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যেটা বলা যাবে, দুটা কন্ডিশনেই ফুলফিল করছে, বিমের উইথ এবং ডেপথ দুটা কন্ডিশন ফুলফিল করছে। এন্ড দাস এটা যেহেতু আমরা এটা এক্সটেরিয়র জয়েন্ট পেলাম, এবং এটা টেক দ্য গামা ভ্যালু অ্যাজ 20। কোথায় আসলো আমরা দেখি, এটা একটু ডিটেল আলাপ করে যায়, পরের প্রবলেমটা আমরা অত গভীরে যাব না। যেমন আমরা টেবিলে যদি যাই, এখানে আমরা টেবিলটা দেখেছিলাম, দিস ইজ দ্য টেবিল। এই যে এক্সটেরিয়র জয়েন্ট, গ্র্যাভিটি ফ্রেম, continuous column, so your lambda value equal to 20, and in this manner we have got this value. এইভাবে আমরা ওটা পেলাম। আচ্ছা, শিয়ার স্ট্রেংথ দিতে গেলে এটা বের করলাম। তারপরে আমরা
that value is we have got from table, gamma equal to 20. Now effective art আমাদের expression ছিল যে gamma into root a prime c এবং সাথে ছিল bj into hc. bj হচ্ছে ইফেক্টিভ জয়েন্ট, এবং ইফেক্টিভ জয়েন্ট যদি বিমের দুটা বিম এবং কলামের সাইজ সমান না হয়, উইথটা সমান না হয়, এবং আমরা দুটা কন্ডিশন থেকে ম্যাক্সিমাম মিনিমাম যেটা সেটাকে জয়েন্ট উইথ হিসাবে আমরা ইউজ করব। একটা কন্ডিশন হচ্ছে বিমের উইথ প্লাস কলামের উইথ বিবি প্লাস বিসি ডিভাইড বাই 2, অর্থাৎ এভারেজটা বের করতে হবে। দিস ইজ ওয়ান প্যারামিটার, আমরা পেলাম 18 ইঞ্চ। আরেকটা আছে বিজে শুড বি লেস দেন ইকুয়াল টু বিবি প্লাস বিমের উইথ তো থাকলো প্লাস সামেশন অফ, অর্থাৎ 2 ইন্ডেক্স নিতে হবে এমএইচসি বাই 2। এখন এম ভ্যালু একটা কন্ডিশন যেটা বলেছিলাম যে এটা যদি একটা সার্টেন কন্ডিশন থেকে 0.3 নিতে হয়, আদারওয়াইজ 0.5 নিতে হবে। এখানে সেই কন্ডিশনটা ফুলফিল করছে 0.5। এইচসি হচ্ছে ডিরেকশন অফ লোডের কলামের সাইজ যেটা 20 ইঞ্চি ডিভাইড বাই 2, আর দুই এন্ডের দুটার জন্য আমি 2 দিয়ে গুণ করে দিলাম, এটা পাচ্ছি আমি 26 ইঞ্চি। কিন্তু এই দুটার মধ্যে ছোট নিতে, এবং 26 ইঞ্চিকে 26 ইঞ্চি বলা যাবে না, কারণ এখানে আরেকটা কন্ডিশন, লিমিটিং ভ্যালুটা হচ্ছে এমএইচসি বাই 2 is to be no greater than the extension of the column edge beyond the edge of the beam. এটা কিন্তু আরেকটা জিনিস আমাকে ইনসার্ট করতে হবে, কলামের এজের বাইরে যেতে পারবো না। আমরা যেখানে বিজে বের করলাম এই যে, এখানে তো কোনো সমস্যা, এখানে যদি বিমের এজের বাইরে আসলে হবে না, অর্থাৎ এটার এই পর্যন্ত আর এটার এই পর্যন্ত নিতে হবে। আমি দুটাকে সিমেট্রিক হিসাবে আমি ওটা দেখলাম, দেখে পেলাম কত দেয়, অর্থাৎ বিমের উইথের বেশি হতে পারবে না ভ্যালুটা। জিনিসটা পাশাপাশি নিয়ে আসলে সুবিধা হবে। এই জায়গায় আসো, তাহলে এটা হচ্ছে 26 ইঞ্চি, এটা 26 ইঞ্চি। বাট এটা যদি আমি করি নট গ্রেটার দ্যান দ্য এক্সটেরিয়র of the column edge beyond the edge of the beam, অর্থাৎ ওটা 20 ইঞ্চি বেশি হতে পারবে, আর বাইরে চলে গেছে, এটা 26 ইঞ্চি হচ্ছে, কিন্তু কলামের উইথের বেশি যেতে পারছে, তাহলে এটা হচ্ছে আমার 20 ইঞ্চি। তাহলে আমার কম্পেয়ার করতে হবে 18 ইঞ্চি আর 20 ইঞ্চি, এই দুটার মধ্যে মিনিমাম কোনটা। 26টা হলো না, যদিও ক্যালকুলেশন 26 আসছে, কিন্তু এটা যেহেতু বিমের এজের বাইরে চলে যাচ্ছে, ওই ডিস্টেন্সটা নেওয়া যাচ্ছে না, অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম আমি নিতে পারছি 20 ইঞ্চি পর্যন্ত। আচ্ছা, তাহলে আমার 18 আর 20 এর মধ্যে মিনিমাম হচ্ছে 18। সুতরাং জয়েন্টের যখন আমি স্ট্রেন্থ বের করবো, বিজে শুড বি টেকেন অ্যাজ 18 ইঞ্চ। এখন ফর্মুলা বসা যাচ্ছে, ভিএন নমিনাল স্ট্রেন্থ গামা ইন্টু রুট এ প্রাইম সি বিজে ইন্টু এইচ, এটা করলে অ্যাজ ইউজুয়াল 20 ইন্টু রুট এ প্রাইম সি, বিজে হচ্ছে 18 ইঞ্চি, এইচ পেলাম 20, এটা হচ্ছে 455 কিপ। এটা হচ্ছে নমিনাল শিয়ার স্ট্রেন্থ, অর্থাৎ থিওরিটিক্যাল শিয়ার স্ট্রেন্থ। টু গেট দ্য ডিজাইন শিয়ার স্ট্রেন্থ, ফাইদা গুণ করলে এটা 341। এই পর্যন্ত শেয়ার অ্যালাউ করা যাবে ফ্রম দ্যাট কনফিগারেশন, আমার যে ইয়াগুলো আছে, এবং কম্পেয়ার ইট উইথ দ্য ফ্যাক্টর শেয়ার। আমার লোডের জন্য, বাইরে লোডের জন্য কি শেয়ার আসছে 198, আর আমার জয়েন্ট নিতে পারে, ডিজাইন শেয়ার নিতে পারে 341। সো ইট ইজ ওকে, ওয়েল অ্যাবভ দ্য ডেভেলপ শেয়ার। সুতরাং আমার জয়েন্ট এটা ওকে। নাও কনফাইনমেন্ট রিকোয়ারমেন্টস, এখন আমার ইয়াটা কনফাইন্ড আছে কিনা। কনফাইনমেন্ট রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে আমার উইথ গুলা ঠিক আছে কিনা, ওই যেটা আমরা বললাম এটা 75% লিমিটের মধ্যে আছে, এবং ডেপথ গুলা ঠিক ওইভাবে আছে কিনা। কনফাইনমেন্ট ইজ প্রোভাইডেড ইন দ্য ডিরেকশন অফ দ্য স্প্যান্ডাল বিমস বাই দ্য বিমস দেমসেলভস, বিকজ স্প্যান্ডাল বিম উইথ হচ্ছে আমার 16 ইঞ্চি, ওইদিকে 16 ইঞ্চি আছে, যেটা 3/4 ইজ গ্রেটার দেন 3/4 অফ দ্য কলাম উইথ, 15 ইঞ্চি থেকে বেশি। সুতরাং এখানে কোনো সমস্যা নেই। and the column face is exposed on either side of this, এইবার দেখো is 2 inch। দুটা কন্ডিশন আমরা যদি পাশাপাশি দেখি, এখানে ছবিতে যাই, এই যে কন্ডিশন যেটা আমার ছিল, খেয়াল করো, এখানে দেখো, এটা কনফাইনমেন্ট কখন বলবো আমি, ফুল কনফাইনমেন্ট কখন দিচ্ছে, যখন তোমার একটা হচ্ছে তো bx should be at least 3/4 of hx, একটা কন্ডিশন, এটা ফুলফিল করে যাচ্ছে। কিন্তু
আবার এই যে সাইডে এক্সপোজ সাইড যেটা আছে এদিকে এবং এদিকে, এটা কমপক্ষে 4 ইঞ্চি হতে হবে। দুই ক্ষেত্রে হিসাব, এক্সটেরিয়র ক্ষেত্রেও এই কনফাইন গুলা এটা অ্যাটলিস্ট 4 ইঞ্চি হতে হবে। সেটা আমরা এখানে দেখি whether it is fulfilling or not। এটা ফুলফিল করছে কিনা এটা আমরা দেখব। আমরা এখানে দেখি, এখানে দেখো the column face is exposed on either side, অর্থাৎ 20 আর 24 ইঞ্চি আছে, তার 2 ইঞ্চি করে ব্যাট থাকছে, কিন্তু আমার রিকমেন্ড 4 ইঞ্চি থাকতে হবে। However, the joint is not confined in all 4 sides of the column ties satisfying। এটা তো হলো না, একটা কন্ডিশন ফুলফিল করছে না, সুতরাং এটাকে আমি কনফাইন্ড যে হয়ে আছে আমি এটা বলতে পারবো। যাই হোক, as the joint is not confined in all 4 sides of the column ties column ties satisfy the minimum shear area must be provided with the joint। অর্থাৎ যেহেতু কনফাইন্ড হচ্ছে না, বিমের সাইজ দ্বারা এটা কনফাইন্ড হচ্ছে, সুতরাং অবশ্যই কলামের যে মিনিমাম টাইয়ের যে একটা কন্ডিশন আছে, that is governed by 513 of your equations, এটা অবশ্যই এখানে প্রোভাইড করতে হবে। দেখি আমরা কি কন্ডিশন, the tie must be distributed over a column height not less than the deepest beam। এটা তো হচ্ছে এই ইকুয়েশন অনুযায়ী কন্ডিশন, এটা ফুলফিল করতে হবে। 1 2 নম্বর যে the ties, এর জন্য টাই প্রোভাইড করে ডিস্ট্রিবিউটেড ওভার কত ডিসটেন্স পর্যন্ত কলাম হাইট নট লেস দ্যান দ্য ডিপেস্ট বিম, অর্থাৎ দুই দিকে যে বিম আছে তার মধ্যে যে ডিপেস্ট বিম যেটা 28 ইঞ্চ পর্যন্ত জয়েন্টের মধ্যে তোমাকে এত ডিপের মধ্যে তোমাকে ল্যাটারাল টাইগুলা ডিস্ট্রিবিউট করতে হবে উইথ এ স্পেসিং দ্যাট ডাজ নট এক্সিড হাফ অফ দ্য ডেপথ অফ দ্য শ্যালোয়েস্ট বিম। এইগুলো দিস আর দ্য রিকোয়ারমেন্টস। একটা হচ্ছে ফুল যে ডেপথ, দুটা বিমের মধ্যে সবচেয়ে বড় ডেপথ তদ্দূর পর্যন্ত তোমাকে টাইগুলা দিতে হবে ডিস্ট্রিবিউট, ওয়ান কন্ডিশন। অ্যানাদার, এই স্পেসিং গুলা এক্সিড করতে পারবে না হাফ অফ দ্য ডেপথ অফ দ্য শ্যালোয়েস্ট বিম, অর্থাৎ দুটা বিমের মধ্যে যেটা সবচেয়ে ছোট আকারের বিম তার অর্ধেকের বেশি আবার স্পেসিং গুলো হতে পারবে। তাহলে আমি দেখি ইকুয়েশন 513 কি বল, এস ম্যাক্স এই 13 বলছে যে এক্স ম্যাক্স এই ফর্মুলা দ্বারা গাইড হবে। আমরা শেয়ারের বেলা এই ফর্মুলা গুলো দেখেছি, আমরা যখন শেয়ার ডিজাইন করেছি বিমে এই ফর্মুলা এ বি এ পয় ডিভাইড বাই 0.75 এফ টাইমস সি বি, এটা বসাও এ ভি 2 × 2, কারণ দুই দিকে দুটা বাহু থাকে, দুটা লেগ থাকে, সুতরাং 4 নম্বর বার যদি ইউজ করি একটা ক্রসের সেটা 0.2, 2 লেগের জন্য 2টা গুণ করলাম, এফ ওয়াই অর্থাৎ 60,000 psi 0.7 এফ টাইমস সি আছে, এবং বি হচ্ছে জয়েন্ট উইথ, আচ্ছা বিমের উইথটা এটা দিলে আমার হচ্ছে 16। তাহলে এখান থেকে পাচ্ছি আমরা 13.1 ইঞ্চ, কিন্তু এটাই ফাইনাল না, এটা দ্বারা পরীক্ষা করতে এই দুটার মধ্যে সবচেয়ে কমটা, এটা অবশ্যই এবি এফ ওয়াই 50 বি, এটা হচ্ছে 30 ইঞ্চি, এটা গভর্ন করছে। আরেকটা আছে এস ম্যাক্স শুড বি লেস দ্যান ইকুয়াল টু এই যে 12 ইঞ্চি। তো সুতরাং ইকুয়েশন 30 থেকে এই দুটার মধ্যে এটা গভর্ন করছে, কিন্তু আবার এখানে বলা আছে 12 ইঞ্চি কম, বেশি হতে পারবে না। সুতরাং 3 sets of number 4 ties spaced at 8 inch will be provided as shown in figure 18.8। এটা দেখো কিভাবে দেওয়া আছে, 3 set of number 4 tie bar, এখানে দেখো এখানে দেখো 3 set of 1 2 3, এই যে 3 set of তোমাকে সরি এই টাই বার দেওয়া আছে। দেখো এটা আমরা যদি দেখি 1 2 3 তিনটা, আমার টোটাল ডেপথ ছিল 28 ইঞ্চি, এবং এর মধ্যে আমাকে আর মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করতে হবে, এবং 3টা সেট যদি দিই তাহলে এটা কভার বাদ দিয়ে এখানে রেনফোর্সমেন্ট আছে, তার নিচে যদি আমি একটা প্লেস করি, তারপরে 8 ইঞ্চি দিচ্ছি, তারপরে 8 ইঞ্চি দিচ্ছি, দিলে আমার এই সেই কন্ডিশন গুলা ফুলফিল করবে। তাহলে number 4 tie bar space at 8 inch will be provided as shown in figure। The clear distance between the column bars, এখন দেখতে হবে আমার কি খালি 4 ধার দিয়ে দিলেই হবে, মাঝে আবার লাগবে কিনা। এটার জন্য আমরা কলাম যখন ডিজাইন করেছি, তোমরা খেয়াল করতে পারছো যে কলামের রিকোয়ারমেন্ট ছিল টাই প্লেসমেন্টের সময়, অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ টাইয়ের সময় যদি তুমি কলাম বারগুলোর মধ্যে একটা করে অল্টারনেট বার তুমি ছাড়তে পারবে। কখন ছাড়া যাবে, একটা বাদ একটা
বার বাদ দিয়ে আরেকটা বার অবশ্যই ল্যাটারাল টায়ার কর্নার দ্বারা ইনক্লোজ হতে হবে, কিন্তু সেটা কন্ডিশন হচ্ছে যদি ক্লিয়ার স্পেসিং যদি তোমার 6 ইঞ্চি থেকে কম হয় তাহলে একটা বাদ দিতে পারো, আর যদি 6 থেকে বেশি হয় তখন কিন্তু প্রত্যেকটা বারটাকে তোমাকে কর্নার অফ এ টাই দ্বারা ইনক্লোজ করতে হবে। এখানে কি দেখা যায়, দ্য ক্লিয়ার ডিসটেন্স বিটুইন দ্য কলাম বারস ইজ 5.89, তুমি হিসাব করো ওখানে পাওয়া যাবে। এবং যেহেতু লেস দ্যান 16, সো স্ট্রিক্টলি স্পিকিং দ্য single leg cross tie is not required. However, it will improve the joint confinement, guide against the outer buckling of the central number 11 column bar. So cross ties will be specified as shown. এবার আমরা ইয়াতে দেখি 18A তে আমরা দিয়ে আছি, সেটা আমরা বোঝাতে চেষ্টা করছি। এটা এইখানে দেখো আমি চারদিকে যে 3টা সেট টাই দেব এবং চারদিকে দিলে এখানে হওয়ার কথা, এখানে চারদিক দিয়ে যদি আমি একটা করে টাই দিই মাঝখানে এটা না দিলেও কোনো যায় আসে না, এটাই বলা হচ্ছে। কারণ যে আমরা জানি যে একটা এটা যখন দিচ্ছে এটা ছেড়ে দিতে পারে যদি এর মধ্যে ক্লিয়ার ডিস্টেন্স 6 ইঞ্চি কম হয়, কিন্তু আমরা হিসাব করে দিলাম ক্লিয়ার ডিস্টেন্স 6 ইঞ্চি কম, সুতরাং যদি দেওয়া যায় না কিন্তু তার একটা ক্রস টাই এখানে দিয়েছে এবং ওটা ব্যাখ্যা দিচ্ছে যে না দিলেও পারা যায়, কিন্তু এখানে দেওয়া হচ্ছে টু বেটার confinement of the joint. ফিগার। সো এখান থেকে আমি একটা সুন্দর জয়েন্টের একটা প্রবলেম আমরা দেখলাম এবং ইট ইজ ভেরি ইফেক্টিভ প্রবলেম। আমার মনে হয় তোমাদের এখানে কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা না, যদি কোনো প্রবলেম থাকে এখানে বলতে পারো, কোনো সমস্যা আছে কিনা এই প্রবলেম। এটা কিন্তু নতুন কিছুই নাই, জাস্ট কিছু ডিটেইলিং এর ব্যাপার। আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করেছি হুক বারের যে ফর্মুলা সেটা অ্যাপ্লাই করেছি, এবং এটা হুক বার ক্যালকুলেশন করতে গেলে সাইডে কভার কতটুকু লাগে এবং হুক বারটা কতটুকু হতে হয়, কতটুকুর মধ্যে নিতে হবে, এই সম্বন্ধগুলো আমাদের জানতে হবে। এবং চারদিকে আর এখানে কি দেখলাম যে এটা ল্যাটারাল কনফাইনমেন্ট হচ্ছে কিনা। কনফাইনমেন্ট হতে গেলে আমরা কিছু লিটারেচার করেছিলাম যে বিমের উইথ গুলা যে কলামের উইথের 3/4 অর্থাৎ 75% কম হতে পারে, এক। আর 2 নম্বর যেটা বলা ছিল যে দুই দিকে যে এক্সপোজ পোরশনটা আছে দুই পাশে এটা 4 ইঞ্চি কম হতে পারে। সো দিস আর দ্য রিকোয়ারমেন্ট এখানে আছে কিনা, আর যদি না থাকে তাহলে যেহেতু ওখানে ফুলফিল করলে একটা ফুলফিল করছে আরেকটা ফুলফিল করছে না, সেক্ষেত্রে আমরা টাই দিয়েছি। এবং টাই দেওয়ার নিয়ম আছে ইকুয়েশন 5.13 যেটা বললাম, এই এরিয়াটা থেকে কম হতে পারে না স্পেসিফিকটা। এবং আরেকটা বলা আছে যে আমার কত পর্যন্ত ডিস্ট্রিবিউট করতে হবে, বড় বিম যেটা আছে তার ডেপথ পর্যন্ত ডিস্ট্রিবিউট করতে হবে এবং তার স্পেসিং গুলা কার বেশি হতে পারবে না, এবং ছোট বিম যেটা তার অর্ধেকে বেশি হতে পারবে। তো এইগুলা সব মিলে এবং আমরা উই হ্যাভ গট দ্য সলিউশন। এবং আমরা শিয়ারও চেক করব যে শিয়ার ওয়েদার দ্য জয়েন্ট ইজ ক্যাপাবল অফ রেজিস্টিং শিয়ার। আমি তো খালি 75 রড দিতেই পারি, কিন্তু নমিনাল স্ট্রেন্থ কংক্রিট এবং ইয়ে মিলে স্টিল মিলে তার ক্ষমতা আছে কিনা, যেটা আমরা এই ফর্মুলা দিয়ে আমরা দেখতে পারি। ওটা আগে চেক করে নিতে হয়। যেমন আমরা ওখানে বের করেছিলাম এই যে ভেন, দিস দ্য নমিনাল স্ট্রেন্থ। এটা এটা এই ক্যাপাসিটির মধ্যে আছে ডিজাইন নমিনাল স্ট্রেন্থ, এবং তাতে ডিজাইন স্ট্রেন্থের মধ্যে আছে। আমরা দেখলাম যে অনেক বেশি আছে, সুতরাং এটাও সমস্যা হয়নি। এবং এইভাবে এই প্রবলেমগুলো তোমাকে সলভ। স্যার একটু কলাম এক্সটেনশনের ওই জিনিসটা স্যার বুঝি নাই, মানে ওই যে বিজে যখন বের করলেন কলাম এক্সটেনশনের ওই জায়গাটা কি বলছেন এটা বুঝি নাই। কোনটা বলো? এই যে এখানে তোমার তো এই যে এটা তো একবারে সেন্ট্রালে লাগছে, এখন এদিক থেকে একটা এম লাইন এদিকে গেছে, এম লাইন এদিকে গেছে, এবং এটা তোমার এই সেন্টারে ঠিক কলামের সেন্টারে এম যদি আমরা 0.5 বা ইউজ করি এটা বাইরে চলে যাবে, এটা বাইরে চলে যাবে। কিন্তু বাইরে গেলে হবে না, উইথের এই কলামের উইথের বাইরে বিমের উইথের বাইরে যেতে পারবে, ওটাই বলা আছে। বিমের উইথ যেহেতু 16 ইঞ্চি আছে, 16 ইঞ্চি বেশি হতে পারে, বুঝতে পারছো? ওটা একটা বাউন্ডারি কন্ডিশন আছে, ওটাই। আর কোনো সমস্যা আছে কিনা বলো? আমার মনে হয় আর কোনো সমস্যা থাকার কথা নেই। আমরা পরের প্রবলেমে যাই, আরেকটা দিকে আরো আইডিয়া ক্লিয়ার হবে। জয়েন্টের একটা প্রবলেম দেখি, ডিজাইন অফ ইন্টেরিয়র জয়েন্ট টাইপ 1, জয়েন্ট ডিজাইন অফ ইন্টেরিয়র জয়েন্ট টাইপ 1, একটা ইন্টেরিয়র জয়েন্টের টাইপ করেছে। আর বলো
ওয়ালাইকুম সালাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, ভালো আছি। আমি একটু ক্লাসে আছি, বলো তো, একটু টপ করে বলে ফেলো, কি বিষয় বলো। 16 তারিখে দিছে, বুঝিনি। ও 2রা মে দিছে, আচ্ছা। আচ্ছা, তুমি জানালে, তোমার তো সব রেডি আছে। হ্যাঁ, তোমরা ওই জিনিসটা আমি জানালে ভালো। হ্যাঁ, আচ্ছা, দিও দিও, দিয়ে দেখো পরীক্ষা শেষ করার আগে। হ্যাঁ, আর তোমাদের তো যেহেতু তোমরা ওই যেটা পেপার দিয়েছো ইয়াতে, কনফারেন্সে, ওই জিনিসটা প্রেজেন্ট করলেই যথেষ্ট। হ্যাঁ, আচ্ছা, ঠিক। পরে তো আলাপ করো, পরে আবার দেখা, অসুবিধা নেই। ঠিক আছে। না, একটা প্রবলেম আমরা দেখতে পারি, ফিগার, তোমার ফিগার 18.2, design of interior type 1 joint, figure 1810 shows the proposed interior joint of RC building with beam and column dimension and reinforcement as indicated. দেখছি আমরা, the building is to carry gravity loads and normal windows. যদিও এটা জয়েন্ট 1 এর মধ্যেই পড়ে, কিন্তু এটা প্রবলেমে তারা জয়েন্ট 2 হিসাবে ডিজাইন করছে, আমরা পরে দেখবো। যদি কিন্তু স্টেটমেন্টে যেটা বলছে নর্মাল উইন্ড লোড, কারণ আমরা জয়েন্ট 1 এর ডেফিনিশন জানি, গ্র্যাভিটি লোডের জন্য যে ডিজাইন করে সেটা জয়েন্ট 1, ভেরি নর্মাল উইন্ড লোড থাকতে পারে, সিম্পল উইন্ড লোড থাকতে পারে। কিন্তু এখানে দেখলাম পরের ডিজাইনের মধ্যে তারা টাইপ 2 ডিজাইন হিসাবে ডিজাইন করেছে। দেখি, আমরা পরে আলাপ করি। ডিজাইন এন্ড ডিটেইল দা জয়েন্ট কনস্ট্রাকশন, এটা কিভাবে করা যায় সেটা দেখো। তাহলে আমরা প্রথমে দেখি একটা ইন্টেরিয়র জয়েন্ট, যদিও অ্যাপারেন্টলি এটা ইন্টেরিয়র জয়েন্ট মনে হচ্ছে, কারণ চারদিকে এর বিম আছে এবং সিমেট্রিক্যালি প্লেস করা আছে। অনেক সময় এই বিমগুলা এক সাইডে থাকে, এখানে কিন্তু সিমেট্রিক্যালি বিমগুলা প্লেস করা আছে। এবং আমরা কি দেখছি, দুটা বিম, দুই দিকে বিম আবার সিমেট্রিক্যাল। এই সাইড এক্স ডিরেকশন, ওয়াই ডিরেকশন বিম 14 ইঞ্চি বাই 28 ইঞ্চি এদের তোমার সাইজ, এবং 4টা 10 নম্বর বার টপ, দুই ক্ষেত্রে 4টা 10 নম্বর বার টপ, এবং 2টা 9 নম্বর বার বটম হিসাবে দেওয়া আছে দুই বিমের ক্ষেত্রে। আচ্ছা, এটা গেল। এবং কলাম যেটা বলা আছে 24 বাই 24, তাহলে বিমের উইথ হচ্ছে 14 ইঞ্চি, কিন্তু কলামের উইথ হচ্ছে 24 ইঞ্চি, যাক যেভাবে দেওয়া আছে। এবং কলামে 8টা নাম্বার 14 বার দিয়ে এটাকে ডিজাইন করা আছে। যাক, আমরা এখান থেকে এটা সেকশন দেওয়া আছে, সেকশন থ্রো বিম, যে কোনো একটা বিমের সেকশন দেখলে আমরা এইভাবে দেখতে পাবো। এবং দুই দিকে বিম হ্যাভিং দা সেম ডাইমেনশনস, এখানে বোঝাই যাচ্ছে এদিকে বিম এবং এদিকে বিম হ্যাভ দা সেম ডাইমেনশনস। তো এগুলা জয়েন্ট ডিজাইন করবো, অর্থাৎ জয়েন্টের ক্ষমতা আছে কিনা, কনফাইনমেন্ট ঠিক আছে কিনা, না হলে এক্সট্রা কি টাই লাগছে, দিস ইজ দ্য রিকোয়ারমেন্ট। আর এখানে তো সেই সমস্যাই নেই, কারণ এখানে ডেভেলপমেন্ট লিঙ্কের কোনো ঝামেলাই নাই, যেহেতু দুই দিকে বারগুলা কন্টিনিউ করে যাচ্ছে। সুতরাং নাথিং অ্যাবাউট ইয়োর কনফাইনমেন্ট প্রবলেম, এখানে কোনো সমস্যা নেই। তাহলে অ্যাজ দ্য জয়েন্ট, এখানে অনেক ল্যাঙ্গুয়েজ আছে, ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো পড়লে তোমাকে খুব সুন্দরভাবে বুঝাই দেওয়া আছে। আমি জাস্ট এটাকে ডিসকাস করে যাচ্ছি। অ্যাজ দ্য জয়েন্ট ইজ আ পার্ট অফ দ্য প্রাইমারি ল্যাটারাল ফোর্স সিস্টেম, বলছে প্রাইমারি ল্যাটারাল ফোর্স সিস্টেম, অর্থাৎ এটা পার্ট অফ বলছে, মানে কি এটা তোমার জয়েন্ট 2 এর কথা বলছে, যদিও স্টেটমেন্ট বলছে অত ক্লিয়ার না। এটা কিন্তু বলছে গ্র্যাভিটি লোডস এন্ড নর্মাল উইন্ড লোডস, এই নর্মাল উইন্ড লোডস কেই তারা কনসিডার করে তারা ইয়ে করতে বলছে, তারা প্রাইমারি ফ্রেমিং সিস্টেম, অর্থাৎ এটা জয়েন্ট 2 চিন্তা ভাবনা করছে। যাই হোক, ওরা যেভাবে করছে আমরা সেভাবে করতে পারি, সমস্যা নেই। যেহেতু এটা ওয়ার্ড এক্সাম্পল, এটা যদি ওয়ার্ড এক্সাম্পল না হয়, তুমি বলে নিতে পারো যে কনসিডারিং দিস অ্যাজ এ নর্মাল জয়েন্ট 1, তাহলে তুমি জয়েন্ট 1 এর কন্ডিশন গুলো ফুলফিল করে দিবা। এখানে যেহেতু ওরা করেছে, এটা বলে দিচ্ছে অ্যাজ দ্য জয়েন্ট ইজ দ্য পার্ট অফ দ্য প্রাইমারি ল্যাটারাল ফোর্স সিস্টেম, অর্থাৎ ল্যাটারাল রেজিস্টিং ফোর্স সিস্টেম হিসাবে এটা ডিজাইন করছে। টপ এন্ড বটম বারস ক্যারিড স্ট্রেট থ্রু দ্য জয়েন্ট ফর অ্যাঙ্করেজ, অর্থাৎ উপরের বার এবং নিচের বার দুটাই তারা যেহেতু কন্টিনিউয়াস আছে, সুতরাং এটা অ্যাঙ্করেজের জন্য কোনো সমস্যা নেই, স্ট্রেট দেওয়া আছে। ইন সাচ কেসেস ইট ইজ ইউজুয়ালি কনভিনিয়েন্ট
to lap splice the bottom steel near the point of inflection beams. এই ক্ষেত্রে যেটা সাধারণত ওটা সাজেশন দিচ্ছে যে আমরা কোথায় ল্যাপ স্প্লাইসটা দিই। ল্যাপ স্প্লাইস বলতে বার কোথায় জোড়া দেওয়া হয়, কারণ অবশ্যই ইট ইজ ভেরি প্র্যাকটিক্যাল দ্যাট ডিউরিং ওয়ার্ক এক্সিকিউশন ইউ মাস্ট হ্যাভ টু স্প্লাইস দ্য বার্স। তোমাকে বার একটার সাথে একটা জোড়া দিতেই হবে। এখন কোন জায়গায় দিবে, যেখানে ম্যাক্সিমাম স্ট্রেস আছে সেখানে দেওয়া যায় না, অর্থাৎ ইনফ্লেকশন পয়েন্ট যেখানে মোমেন্ট জিরো, ওই পয়েন্ট গুলাকে দিলে সেখানে তোমাদের ডেভেলপমেন্ট লিখতে সমস্যা হবে না, অর্থাৎ স্ট্রেস ট্রান্সফারের সময়, কারণ মোমেন্টের জন্য তো তোমার স্ট্রেস ট্রান্সফার হচ্ছে। মোমেন্ট যেহেতু মিনিমাম সেখানে দিলে জোড়া দিলে ওটা যেহেতু দুর্বল জায়গা ওখানে সমস্যা হবে না, যেহেতু মোমেন্ট ওখানে নেই, এটাই বলা হচ্ছে। অর্থাৎ ইনফ্লেকশন পয়েন্টের কাছাকাছি এই ল্যাপ স্প্লাইস দেওয়া ইট ইজ অ্যাডভাইজ। আচ্ছা, as the column is 10 inch wider than the beam, আমরা দেখলামই বিমের সাইজ আছে, তোমার কলামের সাইজ হচ্ছে 24x24 আর বিম হচ্ছে 14, অর্থাৎ 14 আর 10 24, 10 ইঞ্চি বড়। Wider than the beams, the outer beam bars can be placed inside the corner of column bars without interference. আচ্ছা, পড়ে নিই। 4 bars are used for beam top steel in order to avoid the interference of the column bars. এই জিনিসগুলো দেখো, যেহেতু অনেক বড় উইথ কলামের তুলনায়, সুতরাং এই যে 4টা বার ইউজ করা আছে এটা ইজিলি কলাম বার গুলোর মধ্যে দিয়ে দেওয়া যায়, এই যে প্লেস করছে এখানেও তাই। এগুলো হচ্ছে কলামের বার, তার ভিতর দিয়ে এই বার গুলা ইজিলি প্লেস করা গেছে। হ্যাঁ, তো সুতরাং এটা আরো কনফাইনমেন্ট আমাদের হেল্প করছে। এটা দিল। Even the combination of normal wind loading and gravity load should not produce large unbalanced moment on opposite faces of the interior column, and it can be safely assumed to joint shear will not be critical. এই যে যেটা বলা হচ্ছে, যেহেতু যখন কন্টিনিউটি অফ বিম আছে দুই দিকে, যদিও বলা হচ্ছে যে নর্মাল উইন্ড আছে, উইন্ডের জন্য কি হয়, গ্র্যাভিটি লোড একটা আছে, উইন্ড যখন একদিক থেকে প্রেসার দিবে তখন কি হবে, ওই মোমেন্টের জন্য ব্যালেন্স থাকবে, উইন্ডের জন্য একটা বাড়তি মোমেন্ট তৈরি হবে, একদিকে মোমেন্ট বেশি হবে, সেই কথা বলা হচ্ছে। এন্ড ক্যান বি সেফলি অ্যাসিউম টু বি জয়েন্ট, যদিও কম্বিনেশন অফ নর্মাল উইন্ড লোড উইথ গ্র্যাভিটি লোড এখানে বলা আছে শুড প্রডিউস লার্জ আনব্যালেন্স মোমেন্ট অন দ্য অপোজিট ফেস অফ দ্য ইন্টেরিয়র কলাম, কিন্তু বাট ইট ক্যান বি ইজিলি অ্যাসিউম দ্যাট জয়েন্ট শিয়ার উইল নট বি ক্রিটিক্যাল। যেহেতু এটা ইন্টেরিয়র জয়েন্ট, সুতরাং হতে পারে আনব্যালেন্স মোমেন্ট, কিন্তু ওর জন্য যে জয়েন্টের যে শিয়ার হবে, এটা জয়েন্টের যে নমিনাল শিয়ার এটা বা আছে, এটা ইজিলি কভার আপ করতে পারবে, সেটা বলা আছে। However, confinement of the joint region of the beam is considered adequate. এখন দেখতে হবে যে ওখানে জয়েন্টের যে কনফাইনমেন্ট বাই দ্য 4 beams কামিং ফ্রম 4 sides, এটা কনফাইনমেন্ট ইনিশিয়েট করছে কিনা এটা দেখো। বিম উইথ of 14 inch is less than 3/4 of the column width, তাহলে 24 in 3/4 হচ্ছে 18 ইঞ্চি। তো 18 ইঞ্চি যেহেতু এই 14 থেকে অনেক বেশি, তাহলে আমার ওই যে 75% যে রিকোয়ারমেন্টটা ওটা ফুলফিল করছে। এক্সপোজড কলাম ফেস, এই ক্ষেত্রে যেহেতু সিমেট্রিক্যালি প্লেস করা আছে, তাহলে আমরা 10 যেহেতু বেশি, 10/2, এই যে 24 বিয়োগ 14/2 = 5 ইঞ্চ, গ্রেটার দ্যান 4 ইঞ্চি লিমিট, তাহলে আমার লিমিট হচ্ছে কমপক্ষে 4 ইঞ্চি দুই সাইডে এক্সপোজ থাকতে হবে, সেটাও আছে। So transverse column ties must be added within the joint for confinement. এটা লিমিটটা আউটসাইড দ্য লিমিট, এটা করছে adequate, এটা adequate আছে। So transverse column ties must be added within the joint for confinement. Consider, আচ্ছা, কংক্রিটের বিমের জন্য কনফাইন্ড হলো, কিন্তু আগে বলা আছে যেটা তো গ্র্যাভিটি 2 জয়েন্ট 2 সম্বন্ধে তারা চিন্তা করছে, সুতরাং এখানে ট্রান্সভার্স কলাম টাইল এখানে অ্যাড করতে হবে জয়েন্ট কনফাইনমেন্টের জন্য। ফর 4 inch স্কয়ার কলাম, দ্য স্পেসিং বিটুইন দ্য ভার্টিক্যাল বার্স ইজ 6 inch। এটা খেয়াল করে দেখুন, এখানে আমাদের চুলচির ভাবে দেখতে হবে যে আমার 14 ইঞ্চি স্কয়ার কলাম, দ্য স্পেসিং বিটুইন দ্য ভার্টিক্যাল বার্স এটা 6 ইঞ্চি বেশি আছে, কারণ এর উপর হিসাব আছে, 6 ইঞ্চি কম থাকলে অল্টারনেট বারকে আমরা ছাড়তে পারি, কিন্তু 6 ইঞ্চি এক্সিড করছে এখানে, সুতরাং it is necessary to provide ties to support the intermediate bars as well as corner bars. So 3 ties are used per set as shown in figure 10 your 1810A. আমরা দেখে আসি 1810A, এখানে দেখো আমার 3 সেট, 1 2 3 সেট অফ টাই বার,
6 ইঞ্চি যেহেতু বেশি আমার, তাহলে কি হবে, প্রত্যেকটা বারের জন্য একটা, দুটা, তিনটা, অর্থাৎ তিনটা সেট, এখানে একটা, এখানে তিনটা দিতে হবে, কারণ আমি এটাকে ছাড়তে পারছি না, কারণ ক্রসটা আমাকে দিতেই হচ্ছে, কারণ এর মধ্যে ক্লিয়ার ডিস্টেন্স 6 ইঞ্চি 6টা বেশি, এটাই বলা হচ্ছে। The spacing between the vertical bars X is 6 inch. So it is necessary to provide ties to support the intermediate bars as well as the corner bars. Support এবং কর্নার বার সবগুলো ইন্টারমিডিয়েট বার এবং কর্নার প্রত্যেকটাকে তোমাকে ল্যাটারাল স্পেসিং দিতে হবে। তিনটা টাইস আর ইউজ টু পার সেট, প্রত্যেকটা ইয়াতে তিনটা টাই, প্রতি লেভেলে তিনটা টাই দিতে হবে। অ্যাজ শোন ইন ফিগার দেখে আসলাম। সিন্স দ্য জয়েন্ট ইজ আ পার্ট অফ দ্য ল্যাটারাল ফোর্স সিস্টেম, দি ম্যাক্সিমাম স্পেসিং, এখন এগুলো হচ্ছে তাকে ল্যাটারাল ফোর্স সিস্টেম জয়েন্ট হিসেবে চিন্তা করছে, অর্থাৎ জয়েন্ট 2 হিসেবে চিন্তা করছে। সুতরাং ম্যাক্সিমাম স্পেসিং অফ ভার্টিক্যাল স্পেসিংটা অফ দিস টাইপ ইজ 6 ইঞ্চ বলা আছে। যদি এটা ল্যাটারাল প্রাইমারি ল্যাটারাল সিস্টেম হিসেবে ডিজাইন করতে চাই, এই যে ভার্টিক্যাল যে আমি টাইগুলা দেব জয়েন্টের মধ্যে, এটা 6 ইঞ্চি বেশি হতে পারে, ম্যাক্সিমাম 6 ইঞ্চি হতে পারে। 4 সেটস উইদিন দ্য জয়েন্ট as indicated in figure B are adequate to satisfy the requirement. দেখে আসি আমরা, এখানে দেখো এই স্পেসিং গুলো 6 ইঞ্চি বেশি হতে পারে। তাহলে কি হবে, আমার আছে টোটাল 6 যদি দেয় 6 at the rate of 6 ইঞ্চি, 4টা বার যদি দিই 1 2 3 4 6 ইঞ্চি করে দিই, তাহলে ইট ইজ ফুলফিলিং দ্য রিকোয়ারমেন্ট। কারণ আমার জয়েন্টের বিমের উইথ আছে আমার 24 ইঞ্চি, 4 6 24, সো ইট ইজ ফুলফিলিং দ্য রিকোয়ারমেন্ট। আমাকে 4টা দিতে হবে যাতে এই ডিসটেন্স গুলো 6 ইঞ্চি বেশি না হয়। So this is the about the problem. এটা আরো সহজ, কারণ এটা তোমার দুটা কন্ডিশন ছিল। এটা হচ্ছে সিমেট্রিক্যালি অর্থাৎ ইন্টেরিয়র বিম আমরা দেখলাম, এবং ইন্টেরিয়র বিম হতে এবং তোমার ফোর্স ট্রান্সফারের সময় তোমার ডেভেলপমেন্টের কোনো সমস্যা হয়নি, বোথ টপ এন্ড বটম বার যেটাই কোনো ডেভেলপমেন্টের কোনো সমস্যা হয়নি। তবে তোমাকে কনফাইনমেন্ট গুলো চেক করেছি, দুই ধারে যে এক্সপোজ ইয়াগুলো ঠিক আছে কিনা সেটা আমরা দেখেছি। এই সাইড এগুলা মিনিমাম 4 ইঞ্চ থাকা দরকার, সেগুলো আমরা দেখেছি। এবং এই ভার্টিক্যাল বার গুলার স্পেসিং গুলো আমরা দেখেছি। যদি এটা অবশ্য কলমেরই রিকোয়ারমেন্ট, যদি 6 ইঞ্চি বেশি থাকলে অবশ্যই তোমাকে প্রত্যেকটা বারকে টাই কর্নার অফ এ টাই দ্বারা তোমাকে অ্যাপ্রুভ করতে হবে। এখন বাড়তি জিনিস যে এই যে টাই গুলা স্পেসিং কত হবে বলছে, যদি এটা তোমার প্রাইমারি ইয়ার সিস্টেম ফোর্স লেটার সিস্টেম 6 ইঞ্চি বেশি হতে পারবে না। আমরা 4টা বার যদি দিই দ্যাট উইল ফুলফিল দ্য রিকোয়ারমেন্ট। এইভাবে এই প্রবলেমটা আমরা সলভ করলাম। সো তাহলে আমরা দুটা ভেরি ইন্টারেস্টিং প্রবলেম, একটা এক্সটেরিয়র জয়েন্টে ছিল, একটা ইন্টেরিয়র জয়েন্টে ছিল, এবং আমরা যে লিটারেচার পড়েছিলাম, দ্য ভেরিফিকেশন দ্য ইজ ডান বাই দ্য সুইটেবল অল্টারনেট এক্সাম্পল 1 and 2 দ্বারা আমরা এটা করলাম। আরেকটা জয়েন্টের কথা বলা হচ্ছে ওয়াইড বিম জয়েন্ট। কতগুলো জয়েন্ট আমরা পারপাসলি জয়েন্ট গুলো দিই যে কলামের থেকে বিমের জয়েন্ট উইথটা বেশি। এখানে কিছু লিটারেচার আছে কেন আমরা এই ক্ষেত্রে যাই এবং হোয়াট টু ডু, এবং হোয়াট আর দ্য স্ট্রেস কমপ্লেক্সিটি ডেভেলপ ইন দ্যাট কেস। এই জিনিসগুলো এখানে সুন্দরভাবে দেওয়া আছে, আমরা একটু করি। এখানে শুধু ল্যাঙ্গুয়েজ আর ল্যাঙ্গুয়েজ, সো আমরা একটু পড়লে জিনিসগুলো ক্লিয়ার হবে। ইন মাল্টি-স্টোরি বিল্ডিং টু রিডিউস দ্য কনস্ট্রাকশন ডেপথ। আচ্ছা, এটা তো সমস্যা নাই, এই প্রবলেমটা কারো সমস্যা আছে কিছু? আমরা যে আগেরটা তো আমরা করলাম, এই প্রবলেমটা কারো কোনো সমস্যা আছে না যেটা আমরা করে আসছি? স্যার এইটা তো স্যার মানে 4 ইঞ্চির কম থাকা দরকার স্যার, মানে 4 ইঞ্চি বেশি থাকতে হবে। কই স্যার এটা কি বইয়ে স্যার 4 ইঞ্চির বেশি থাকার কথা লেখা ছিল নাকি স্যার কম? মানে আপনি আগে যেদিন পড়াইছিলেন তখন তো বলছিলেন 4 ইঞ্চির কম থাকতে হবে, তাহলে তো স্যার মানে কন্ডিশন ফুলফিল করে না। কোনটা বলো তো? এই যে 6 ইঞ্চি থাকতে হবে কমপক্ষে, 4 ইঞ্চি বলছে না স্যার, এইটা না, আপনি স্যার বলতেছেন না যে মানে এটা 5 ইঞ্চি আছে, এটা থাকতে হবে 4 ইঞ্চির বেশি, কিন্তু স্যার মানে এটা তো স্যার 4 ইঞ্চি না, কমপক্ষে 4 ইঞ্চি থাকতে হবে। এক্সপোজটা তুমি বুঝোনি, আমি দেখাই। এই যে এই এক্সপোজটা তাহলে অরিজিনাল ফিগারে যায়। তোমার কাছে বই আছে, বের করো।
এই যে এখানে কমপক্ষে 4 ইঞ্চি নাকি সর্বোচ্চ 4 ইঞ্চি স্যার? এখানে দেখো ছবিটা দেখলে ছবিটা খুব সুন্দর। এই যে এখানে দেখো, এইখানে দেখো কি হয়েছে, এটা বলছে শুড বি লেস দ্যান অর ইকুয়াল টু 4 ইঞ্চি। লেস দ্যান ইকুয়াল টু 4 ইঞ্চি, অর্থাৎ 4 ইঞ্চি বেশি হতে পারবে না। তো আমার ওখানে বেশি হয়ে গেছে তো। আচ্ছা দেখি, চলো ঠিক আছে, এটা ভালো পয়েন্ট, আমরা দেখি। আচ্ছা এখানে আসো, 5 ইঞ্চি গ্রেটার দ্যান 4 ইঞ্চি লিমিট। হ্যাঁ আমি ভুল বলেছি, তাহলে এটা সর্বোচ্চ 4 ইঞ্চি হতো, লেস দ্যান ইকুয়াল টু 4 ইঞ্চি, এই তো। তাহলে 5 ইঞ্চি বলে এই জন্য বলছে, সুতরাং আমি ভুল বলেছি। এখানে দেখো, এই যে এখানে যেহেতু 5 ইঞ্চি, আমার রিকোয়ারমেন্ট কত ছিল, 4 ইঞ্চি বা 4 ইঞ্চির কম, অর্থাৎ এক্সপোজ কম থাকা মানে কি, এক্সপোজ কম থাকা মানে আমার বিমটার উইথটা বেশি হচ্ছে, এই তো। বিমটা যত বেশি উইথ হবে তত কনফাইনমেন্টটা ভালো হবে। হ্যাঁ ও ঠিক বলছে। তাহলে এটা 5 ইঞ্চি, যেহেতু আমার 4 ইঞ্চির থেকে লিমিটটা ফুলফিল করছে না, এটা যদি 4 ইঞ্চি হলো তো আমার ঝামেলা, কনফাইনমেন্ট 100। সুতরাং আমার ট্রান্সভার্স কলাম টাইস মাস্ট বি অ্যাডেড ইন উইদিন দ্য জয়েন্ট ফর কনফাইনমেন্ট। ঠিক আছে, ক্লিয়ার এখন? বুঝতে পারছো এটা? জি স্যার, এটা বুঝতে পারছি। আপনি স্যার যে কমপক্ষে বলতেছিলেন তো না কনফিউজ না, হয়ে ওটা যেতেছিলাম। আমি বললে ভুল বলেছি ওটা, কারণ ওটাকে তোমাকে ওটাকে ওই কভারটা কমপক্ষে 4 ইঞ্চি হতে হবে, তার থেকে কম হলে আপত্তি নেই, বেশি হতে পারবে। এই যে আমার এক্সপোজটা 5 ইঞ্চি বেশি হয়ে গেছে মানে কি, বিমটা ছোট, এটা বেশি হওয়া মানে কি বিমটা আরো ন্যারো হয়। বিম যত ন্যারো হবে তত তো কনফাইনমেন্ট কম হবে। ঠিক আছে, এই জন্য এখানে বলা হচ্ছে সো ট্রান্সভার্স কলাম টাইস মাস্ট বি অ্যাডেড উইদিন দ্য জয়েন্ট। এটা যদি 3 ইঞ্চি হতো তাহলে এই বাড়তি কোনো ট্রান্সভার্স টাইস ওখানে কলামের ভিতর দিতে হতো। ক্লিয়ার এখন? স্যার এটা যদি 3 ইঞ্চিও হইতো তো স্যার আমাদের উপরের কন্ডিশনটাও তো ফুলফিল করতেছে না, কারণ এখানে থাকা উচিত উপরে এটা তো ফুলফিল করেছে কেন? এটা তো 14 ইঞ্চি আছে, আমাদের থাকা উচিত 18 ইঞ্চি স্যার, উপরেরটাও তো ফুলফিল করে নাই। না না না, বিম উইথ ইজ 14 ইঞ্চি, লেস দ্যান 3/4 অফ আমার রিকমেন্ড কত? আর আমাদের রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে কি 3/4 ইনটু উইথ এর বেশি হইতে হবে। আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, এটা বল, দুটাই ফুলফিল। এটার মধ্যে যে কোনো একটা যদি ফুলফিল না করে তাহলে তোমাকে এটা টাইপ দিতে হবে। ঠিক আছে, কারণ আমার 14 ইঞ্চি অনেক কম হয়ে গেছে। ঠিক আছে, অর্থাৎ 3/4 ইঞ্চ হতে হবে, অর্থাৎ 75% হতে হবে, এই তো। 18 ইঞ্চি পর্যন্ত হলে হ্যাঁ ঠিক আছে, ক্লিয়ার, তোমারটা ক্লিয়ার। এটা 18 ইঞ্চি, যেহেতু 14 ইঞ্চি, এটাও ফুলফিল করছে, এটাও ফুলফিল করছে, দুটাই। সুতরাং অবশ্যই ট্রান্সভার্স টাই প্লেস করতে হবে। ঠিক আছে, এটা আমি কনভিন্স, কারণ আমি এটা, কারণ আমার লাগবে 14, 3/4, ওই কন্ডিশনটা ফুলফিল হতে হবে। কিন্তু এখানে 18 জায়গায় 14 হচ্ছে, অর্থাৎ কনফাইনমেন্ট হচ্ছে না। এটা তো হচ্ছে না, উইথের দিকে হচ্ছে না, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এক্সপোজ যে দূরত্ব তার থেকে যার মিনিমাম থাকা বা ম্যাক্সিমাম থাকা দরকার তার থেকে বেশি এসে গেছে আমার 5 ইঞ্চি, 4 ইঞ্চির মধ্যে অ্যালাউড। অর্থাৎ তোমার এটার উইথটাও কভার করছে না, এক্সপোজ সাইডটা কভার করছে না। সুতরাং অবশ্যই ট্রান্সভার্স রেনফোর্সমেন্ট ইউজ করতে হবে তোমার কলামকে, যদি স্ট্রেনথেন করতে হয়, অর্থাৎ জয়েন্ট স্ট্রেনথেন করতে হয়। আর কিছু? স্যার আরেকটা হচ্ছে কি, লাস্ট দিন স্যার যে ম্যাথটা দেখাইছিলেন সেখানে একটু স্যার মানে একটা জায়গায় একটু বুঝতে সমস্যা হচ্ছিল স্যার। কি সেটা বলো স্যার। ওইটা হচ্ছে কি, আমরা প্রথমে স্যার মানে ফ্যাক্টর লোড দিয়ে মানে আলটিমেট শিয়ারটা বের করছি, তারপর স্যার কিছু ক্রাইটেরিয়া ফলো করে নমিনাল শিয়ারটা বের করছি, সেখান থেকে স্যার ডেপথটা বের করছি, ডেপথটা কত হবে। আচ্ছা ওটা যাচ্ছে আমি, তাহলে এটা 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 তো ঠিক আছে না? জি স্যার, এটা এখন বুঝছি স্যার। আচ্ছা তুমি কি ব্র্যাকেটের প্রবলেম কথা বলছো? জি স্যার। আচ্ছা চলো ব্র্যাকেটে যাই, আমরা ব্র্যাকেটে যাই, অসুবিধা নেই। ব্র্যাকেট রান করবো। কোন জায়গায় বলো তো এখানে? স্যার একটু ম্যাথটা বের করলে স্যার, মানে যে ম্যাথটা আমাদের করাইছেন স্যার। হ্যাঁ এখানে বলো স্যার। ওই যে আমরা স্যার ওই যে ডেপথটা বের করছি স্যার, কিছু ক্রাইটেরিয়া ফলো করে, এমপিরিক্যাল ফর্মুলা। স্যার তারপর স্যার চেক করছি স্যার যে মানে এভি বাই ডিটা মানে 1 এর কম কিনা, তো স্যার দেখলাম এটা ফুলফিল হচ্ছে, যে এভি বাই ডিটা 1 এর কম। স্যার এই যে এটা তো হতে হবে, 1 এর কম হতে হবে। যে স্যার যদি 1 এর বেশি হইতো তাইলে কি করতাম স্যার? এটা স্যার তুমি জয়েন্ট গুলো করতে হবে, তোমার জয়েন্টের কনফিগারেশন করতে হবে, ওই কনফিগারেশন হবে না। ও তাহলে কি স্যার মানে এটা বলে দিব যে মানে এই কনফিগারেশন ওই জয়েন্টটা সম্ভব না, এটা ইটস নট ফুলফিলিং দ্য কন্ডিশন। ও জি স্যার। আচ্ছা আমি ভাবছিলাম আবার অন্য কোন একটা শিয়ারটা না 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 না,
ওটা ওটা হচ্ছে তোমার ওই জয়েন্টের কন্ডিশন বলছে এটাকে এভাবে অ্যাকুমুলেট করে, যেমন তোমার ওই যে ভিএন এর ভ্যালু দেওয়া আছে, ভিএন যদি কভার না করে তাহলে হাজার স্টিল দিয়ে ওটা হবে না। ওই ক্ষেত্রে তোমাকে সেকশন ইমপ্রুভ করতে হবে, সেকশনকে বাড়াতে হবে বা হায়ার স্ট্রেংথ ম্যাটেরিয়াল ইউজ করতে হবে। ঠিক আছে? জি স্যার, বুঝতে পারছি। তাহলে আমরা ওয়াইডার ইয়েতে চলে যাই। আমরা 1 নম্বর জয়েন্টের প্রবলেম করলাম এবং 2 নম্বর জয়েন্টের প্রবলেম করলাম। এখন আমরা যাব ওয়াইডার বিমের ক্ষেত্রে। আমরা এটারও একটা ওয়ার্ড এক্সাম্পল আছে। ওয়াইডার বিম জয়েন্টস কেন লাগে আমরা? ইন মাল্টি-স্টোরি বিল্ডিংস টু রিডিউস দ্য কনস্ট্রাকশন ডেপথ of each floor and to reduce the overall building height, wide shallow beams are sometimes used. It's a very important. কেন আমরা ওয়াইড বিম জয়েন্টে যাই? আসলে কলামের থেকে বিম গুলা যখন ছোট থাকে, দিস ইজ দ্য অ্যাকচুয়ালি দ্য স্টিফনেস দিক দিয়ে বা রড গুলার কনফিগারেশন মধ্যে লোড ট্রান্সফারের দিকে এটা সবচেয়ে সহায়ক। কিন্তু আমার কারণ বাই আর্গুমেন্ট আমাদের লোড ইজ ট্রান্সফার্ড ফ্রম বিম টু কলাম। এখন বিম যখন কলামে জয়েন করছে, সেখানে কলামের সাপোর্টটাই যদি বিমের উইডের থেকে ছোট হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে অবশ্যই কিছু কমপ্লেক্সিটি ডেভেলপ করবে। কিন্তু এত সত্ত্বেও হোয়াই শুড আই গো ফর দ্য ইউজ অফ ওয়াইড বিম জয়েন্টস? কেন আমি ইউজ করতে যাবো সেটার সম্বন্ধে এখানে বলা হয়েছে। ইন মাল্টি-স্টোরি বিল্ডিং টু রিডিউস দ্য কনস্ট্রাকশন ডেপথ অফ ইচ ফ্লোর অ্যান্ড টু রিডিউস ওভারঅল বিল্ডিং হাইট। কারণ আমরা অনেক সময় দেখি যে বিল্ডিং টু বিল্ডিং হাইট যখন এটা মাল্টি-স্টোরি বিল্ডিং এ যায়, এখন তোমার ডেপথ গুলো যদি অনেক বেশি 2 ফিট করে ডেপথ চলে আসে, এখন আমাকে ওয়ার্কিং স্পেস ভিতরে যদি আমার অ্যাভেলেবল স্পেস পাইতে গেলে আমাদের কিন্তু আননেসারি ফ্লোর হাইট গুলা বেড়ে যাবে, অর্থাৎ ফ্লোর টু ফ্লোর হাইট এমনি বেড়ে যাবে। এবং যত বিল্ডিং গুলা উঁচা হতে থাকবে, তোমার আদার ইফেক্ট গুলা আরো বেশি আসবে, ল্যাটারাল ফোর্সের ইফেক্ট গুলো বেশি আসবে। তো এই জন্য বলছি মাল্টি-স্টোরি বিল্ডিং টু রিডিউস দ্য কনস্ট্রাকশন ডেপথ অফ ইচ ফ্লোর, আমরা ফ্লোরের ডেপথ গুলা কমায় রাখতে চাই, এন্ড টু রিডিউস দ্য ওভারঅল বিল্ডিং হাইট, wide shallow beams are sometimes used. তাহলে আমরা purpose of using such types of beams আমরা এটা পেলাম joints. It is important to equate all the forces applied to the joint. কারণ জয়েন্টে বিমের থেকে ফোর্স কলামে ঘাড়ে আসবে এবং জয়েন্টের মাধ্যমে এই ফোর্স গুলো ইকুইলিব্রেট হয়। অর্থাৎ যেহেতু জয়েন্টে ইকুইলিব্রিয়ামে থাকে, হোয়াট ডাজ ইট মিন? কলাম বিম যতগুলাই একটা হোক না কেন, সবাই ফোর্স গুলাকে একটা ব্যালেন্স করে ইকুইলিব্রিয়ামে থাকবে। The tension from the top bars will be equilibrated by the horizontal compression of a diagonal compression stud within the joint. The diagonal compression at the ends of the stud in turn is equilibrated by the beam compression and the stud from the column. এটা স্টার্ট এন্ড ডাই মডেলে এটা বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। আমরা সিম্পল যদি ইয়াতে বুঝি, আমরা পরে চিত্র গেলে বুঝতে পারবো। The wide beam design কি হয়? Outer bar of the beam passes outside the column. এই যে এটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। ওয়াইডার বিম কি হবে? যে আমার যেহেতু বিম গুলা চওড়া, বিমের যে উপরের রেনফোর্সমেন্ট গুলো আছে, কলামে সাধারণত উপরের রেনফোর্সমেন্ট গুলাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ নেগেটিভ মোমেন্ট যেহেতু ডেভেলপ করে। যেহেতু বিমটা অনেক ওয়াইডার, তো কলামের ভিতর দিয়ে আগে যেমন দেখলাম যে বিমের রড গুলো সব কলামের মধ্যে যাচ্ছে, সুতরাং একটা গুড কনফাইনমেন্ট পাচ্ছে। কিন্তু এটা উল্টা হয়ে যায়, আউটার বার অফ দ্য বিম পাস আউটসাইড দ্য কলাম, কলামের বাহির দিয়ে চলে যায়। The diagonal stud will also be outside of the column. অর্থাৎ এই যে সিটি কাপড়, যেটা হচ্ছে লোড যখন ট্রান্সফার হয়, কম্প্রেশন এবং তোমার টেনশন ডেভেলপ করে, তাহলে এটা কি ওই কম্প্রেশনের একটা পার্ট এটা কলামের বাইরে চলে যাবে, যেটাতে তোমার সিআরটি কাপড়ের মাধ্যমে যে লোডটা ট্রান্সফার হয়। And no equilibrating the vertical compression at the upper and lower ends occur. এই যে অন্য নর্মাল বিমে যেটা উপরের কম্প্রেশন এবং টেনশন ইকুইলিব্রেট হচ্ছে, কিন্তু এখানে কিছু পার্ট যেহেতু কলামের বাইরে চলে যাচ্ছে, সুতরাং এটা ওটার মতো ইকুইলিব্রেট করার ইয়া পাচ্ছে না। These outer parts of the beam would tend to, এটা ইম্পর্টেন্ট, the outer part of the beam যেটা would tend to shear off, এটা shear off and result in premature failure. ওই যে বাইরেটা তো কনফাইনমেন্ট ওভাবে পাচ্ছে না, কলামের সাথে আটকে থাকলে বারগুলা বা বিমগুলা যেরকম কনফাইনমেন্ট পায়, আমরা আগেই বললাম যে কলামের উইথটা কমপক্ষে 3/4 ইঞ্চ হতে হবে এর সাথে, কিন্তু এটা বাইরে চলে যাচ্ছে যেহেতু কিছু স্ট্রেস রেজাল্টেন্ট গুলো বাইরে থাকবে, যেটা
তোমাকে শেয়ার অফ অর্থাৎ ফোর্স গুলা ইকুইপমেন্ট করা যেহেতু থাকবে না, এটা রেজাল্টস ইন প্রিম্যাচিওর ফেলিওর, অর্থাৎ এটা ব্যালেন্স করা থাকলে সুতরাং ওগুলাতে প্রিম্যাচিওর ফেলিওর বা ক্র্যাক ডেভেলপ করবে। দ্য প্রবলেম অফ স্পেশাল কনসার্ন ফর টাইপ 2 কানেকশনস, আর এটা যদি তোমার টাইপ 2 কানেকশন, এই প্রবলেম গুলো আরো কনসার্ন হয়ে যাবে, কারণ এই বারবার লোড বা রিভার্সিবল লোড আসবে, উপরে টেনশন একবার নিচে টেনশন, উপরে কম্প্রেশন নিচে কম্প্রেশন, বিভিন্ন রকম ক্ষেত্রে, এবং ভালোভাবে যেহেতু কনফাইনমেন্ট হচ্ছে না বিম গুলা, যেটা সাপোর্টিং মেম্বার থেকে যে বিম যেটা লোড দিবে তার উইক গুলা বেশি হচ্ছে, সুতরাং সাম ফেলিওর অর্থাৎ প্রিম্যাচিওর ফেলিওর এট দ্য এন্ড এক্সপোজড ইন গুলাতে দেখা যায়। সো দিস আর দ্য প্রবলেম। এটা মিনিমাইজ করার জন্য কোড কি বলছে, টু মিনিমাইজ দ্য প্রবলেম HI কোড 352 suggests that satisfactory performance of type 2 connections with wide beams will result of, to provide satisfactory bond, the reinforcement passing outside the joint core is selected, এমন ভাবে সিলেক্ট করতে হবে that the ratio of column depth HC to bar diameter DB not greater than or equal to 24। এখানে বলা হচ্ছে একটা রিকোয়ারমেন্ট যে রেইনফোর্সমেন্ট যেটা ইউজ করা হচ্ছে জয়েন্ট কোড ইজ সিলেক্টেড এমন ভাবে রেশিও অফ দ্য কলাম ডেপথ, কলামের যে ডেপথটা আছে অর্থাৎ যেদিকে লোডটা ট্রান্সফার হবে HC, ওই ডেপথ টু বার ডায়ামিটার, কলামের এদিকে সে 20 ইঞ্চি আছে আর বার ইউজ করা আছে 9 নম্বর বার, অর্থাৎ 1 ইঞ্চি ডায়ামিটার, এটা নট গ্রেটার দ্যান 24 হতে পারে। এটা বলা হচ্ছে ইজ উল্টা বললাম, ইজ গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল, কমপক্ষে 24 হতে হবে, and that of at least 1/3 of the steel passes through or is anchored in the column between the vertical, এবং কমপক্ষে 1/3 of the bar, কমপক্ষে বিমের বারগুলা যেন কলামের কোরের মধ্যে দিয়ে যায়, বিটুইন দ্য ভার্টিক্যাল, কলামের যে ভার্টিক্যাল বারগুলো আছে তার ভিতর দিয়ে যায়। তাহলে আমরা একটা রিকোয়ারমেন্ট এখানে পেলাম যে HC/DB এই রেশিওটা কমপক্ষে 24 হতে হবে। আরটা হচ্ছে বিম যতই চড়া হোক কমপক্ষে 1/3 of the bars, এই বারটা অবশ্যই কলামের ভার্টিক্যাল বারের মাঝখান দিয়ে ভিতর দিয়ে যেতে হবে। সো দিস আর দ্য রিকোয়ারমেন্ট। If the events that restriction cannot be met, ওই কোন ক্ষেত্রে যদি আমরা এই রেস্ট্রিকশন মিট করতে না পারি, টু পসিবিলিটিস এক্সিস্ট টু ইমপ্রুভ দ্য পারফরমেন্স। যদি আমরা ওই কন্ডিশনগুলো ফুলফিল করতে পারছি না, সেখানে এই দুই ভাবে ইমপ্রুভ করা যেতে পারে। অল দ্য বিম টপ স্টিল বি প্লেসড উইদিন দ্য উইথ অফ দ্য কলাম, উপরে সমস্ত স্টিল গুলা কলামের উইথের মধ্যে দিয়ে গেলে, অ্যান্ড প্রিফারলি ইনসাইড দ্য আউটার কলাম বার্স দিয়ে দেওয়া যায়। বিম যতই চড়া হোক মেন বারগুলো আমি এর ভিতরে দেখলাম। দিস হাউভার ভায়োলেটস দ্য ক্র্যাক কন্ট্রোল প্রভিশনস অফ HI কোড ফর ফ্লেঞ্জেস ইন টেনশন হুইচ রিকোয়ার্স দ্য ডিস্ট্রিবিউশন অফ সাম টেম্পোরেচার ওভার দ্য এফেক্টিভ উইথ। এখানে বলছে যে আমার চড়া হোক, কলামেতে যেহেতু চড়া আছে বিম, কিন্তু তার বিমের সবগুলা রড অল টপ বার্স আমরা কলামের ভিতর দিয়ে দেবো, আর বাইরে যে ফাঁকাগুলা থাকলে ওখানে ডিস্ট্রিবিউশন স্টিল বসাই দিলাম। যদিও কোড বলছে যে এই ক্ষেত্রে ফ্লেঞ্জের টেনশন ক্র্যাক ডেভেলপ করতে পারে। আরেকটা সলিউশন বলছে ইফ দ্য নর্মাল বিমস আর ক্যারিড আউটসাইড দ্য জয়েন্ট, যদি নর্মাল বিমটা ক্যারিড আউটসাইড দ্য জয়েন্ট, ইট ইজ নেসেসারি টু প্রোভাইড ভার্টিক্যাল স্টিরাপ থ্রু দ্য জয়েন্ট রিজনস। জয়েন্ট রিজনের মধ্যে ভার্টিক্যাল স্টিরাপ দিতে হবে টু ক্যারি দ্য ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট অফ দ্য thrust from the compression starts. In addition, type 2 exterior beams must be designed for equilibrium torsions as per code that may require additional tension, অর্থাৎ ইকুইলিব্রিয়াম টরশন কনসিডার করে এই যে বিমের থেকে যে বাইরে পোরশনটা যে থাকলো, এই যে যখন লোড ট্রান্সফার হবে ওখানে টরশনের কনসেপ্ট এনে ওখানে তোমাকে বাড়তি ট্রান্সফার স্টিল দিতে হবে। সো দিস আর দ্য টু অপশনস। একটা হচ্ছে রডগুলা কলামের মধ্যে দিয়ে দিলাম, বাড়তি কিছু ডিস্ট্রিবিউশন রেফোর্সমেন্ট দেওয়া হলো। আর এখানে বলা হচ্ছে যে নর্মাল বার্স আর ক্যারিড আউটসাইড দ্য জয়েন্ট নিয়ে দেওয়া যাবে, কোনো অসুবিধা নেই, জয়েন্টের বাইরে নর্মাল বার দেওয়া যাবে। সেই ক্ষেত্রে তোমার ট্রান্সভার্স স্টিল গুলা তোমাকে আরো বাড়তি দিতে হবে। এখানে প্রাইমারি টরশনের কনসেপ্ট হলে তোমাকে এই যে বাড়তি যে সাইডটা এক্সপোজ থাকে ওইদিকে আরো স্টিরাপ গুলা বাড়াই দিতে হবে, পার্টিকুলার ফর টাইপ 2 জয়েন্টস। ইন এক্সট্রিম বাট আনইউজুয়াল কেসেস ভেরি ওয়াইড বিমস আর ইউজ। কতগুলা ক্ষেত্রে আনইউজুয়াল, যদি এটা ইউজুয়াল কেস না, ভেরি ওয়াইড বিমস আর ইউজ, অর্থাৎ অনেক বড় কলাম তো অনেক চড়া বার ইউজ হতে পারে, সেভারাল টাইমস ওয়াইডার দ্যান দ্য কলাম with beam depth only about 2 times the slab depth. বিমের ডেপথটা স্ল্যাব যেটা স্ল্যাবের থেকে শুধু 2 গুণ, অর্থাৎ চ্যাপ্টা বিম ইউজ হতে পারে। ইন সাচ কেস এ সেফ বেসিস ফর জয়েন্ট ডিজাইন ইজ টু ট্রিট দ্য ওয়াইড বিম অ্যাজ এ স্ল্যাব and follow the recommendation of the
স্ল্যাব কলাম কানেকশন। এই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যদিও এটা ইউজুয়াল কেসে ইউজ হয় না, সেই ক্ষেত্রে তোমার করতে হবে, এটাকে স্ল্যাব হিসেবে ডিজাইন করতে হবে এবং জয়েন্টটাকে স্ল্যাব কলামের যে কানেকশনের যে জয়েন্ট সেভাবে দিতে হবে। এটি একটা প্রবলেম এখানে আছে। একইভাবে আগের যে রিকমেন্ডেশন গুলো আছে তার উপর ভিত্তি করে এই প্রবলেম গুলো আছে, আমরা এটা দেখতে পারি। ফিগার 1811 shows a typical exterior joint in the floor of a wide beam structure designed to resist gravity loads. Here the beams in each directions are 8 inch wide than the corresponding column dimensions. Check the proposed joint geometry and shear strength and design at an inverse reinforcement, story height 12 feet, FMC 4 and 60 kS. একটা ফিগার রেফারেন্স আমরা দেখি, একইভাবে ওদের আর্গুমেন্ট গুলা তোমাদের এখানে দেখা যাচ্ছে, এটা কলাম, তার থেকে বিম গুলা চড়া, এই যে এদিকে চড়া এদিকে চড়া। তাহলে এই কলাম আছে 20/24, এদিকে আছে 20, এদিকে আছে 24, আবার এদিকের বিম আছে 32 আর এদিকের বিম আছে আবার 28, অর্থাৎ 20-এর এগেইনস্ট 28 আর এখানে আছে তোমার 32 এগেইনস্টে এখানে আছে 24। তো এটা হচ্ছে জিওমেট্রি অফ দ্যাট, বোঝাই যাচ্ছে দিস ইজ এক্সাম্পল ফর ওয়াইডার বিমস, কলামের থেকে এটা ওয়াইডার। এখানেও তোমার আগের মতো এটা স্প্যান্ডাল বিম আর এটা হচ্ছে নরমাল বিমস। এখানে স্প্যান্ডাল বিমের এখানে সেকশন নিলে দিস আর দ্য রেনফোর্সমেন্ট, এখানে কয়টা বার, 4টা, এই বিম গুলো 4টা, 10 নম্বর টপ বার দেওয়া আছে, 3টা 7 নম্বর বটম বার দেওয়া আছে, আর এখানে স্প্যান্ডালে দেওয়া 4টা 10 নম্বর বার টপ এবং 3টা 7 নম্বর বার, অর্থাৎ রেনফোর্সমেন্ট দুটার ক্ষেত্রে সেম আছে, ডাইমেনশন গুলা চেঞ্জ, ডেপথ কিন্তু দুটার সেম, একটা 32 ইঞ্চি আর এটা হচ্ছে 28 ইঞ্চি, আর বিমের কলামের সাইজ একদিকে 20 ইঞ্চি একদিকে 24 ইঞ্চি। সো এখানে তোমার নরমাল বিমের ইয়া দেওয়া আছে, এখানে সেকশন নিলে এরকম দেখা যাবে, স্প্যান্ডাল বিমের সেকশন নিলে ইউ সি হিয়ার। তো এখানে অবশ্যই এই যে কিছু বিম, এই যে রড বাইরে আছে, 4টা বিম ভিতরে দেওয়া আছে, কিছু রড বাইরে দিয়েছে, দেখ এটা কি করছে আমরা এখানে দেখে নিই। আর এদিকের বারগুলো অবশ্যই এখানে এল হুক দ্বারা নিচের দিকে নামাই দিতে হবে। For the present case, all the normal beams, top steels is passed inside the core of the joint, terminating in a 92 hooks at the outside of the column. এখানে যেটা জিওমেট্রি, এটা যেহেতু গিভেন একটা জিনিস, এখানে দেখা যায় যে 4টা বার সবগুলা কিন্তু কলামের মধ্যে দেওয়া আছে, সুতরাং এখানে কোনো ঝামেলা হচ্ছে না। যদিও এগুলো একটা তাহলে বাড়তি আরেকটা করে রড দিতে হবে, হুইচ আর ডিস্ট্রিবিউটেড বার, সেটা আমরা একটু দেখে আসলাম। এবং এটা যেহেতু এদিকে আর কন্টিনিউশন নেয়, সুতরাং অবশ্যই ইট মাস্ট বি টার্মিনেটেড বাই এল হুক, 90 degree hook at the outside of the column. Top steel in the spandrel beam is continuous. একই কথা যে স্প্যান্ডেল বিমের বেলা কোনো ক্ষমতা নেই, এই অসুবিধা হচ্ছে না, যেহেতু টপ বিম গুলো এখানে যেহেতু কন্টিনিউয়াস, সুতরাং এখানে এলডির কোনো সমস্যা হচ্ছে না। এদিকে এলডি আমার চেক করতে হবে, এই 20 ইঞ্চির মধ্যে এই 10 নম্বর এখানে যে এলডি রিকোয়ারমেন্টটা ফুলফিল হচ্ছে একই। Spandrel is continuous through the joint and is also carried inside the joint core. নেওয়া আছে top steel. Bottom beam bars in each case can be spread across the width of the beam, bottom beam bars, and they are carried only 6 inches into the joint for the normal beams for type 1 joint. এবং বলা হচ্ছে যে এটা যেহেতু টাইপ 1 জয়েন্ট বলছে, সুতরাং বটম বার গুলা যদি আমি কমপক্ষে খালি 6 ইঞ্চি এর ভিতরে নিয়ে যায়, দেন দ্যাট উইল বি সাফিসিয়েন্ট। বটম বার 6 ইঞ্চি নিলে হবে। আর এখানে তো কোনো সমস্যা নাই, এখানে বারগুলো তো আমি কন্টিনিউ, নিচের বার যদি আমি কন্টিনিউ নাও করি, যদি 6 ইঞ্চি পর্যন্ত নিয়ে যায় এই ডিরেকশনে, নিচের বার এর মধ্যে 6 ইঞ্চি ঢুকা দিই, এতে নিচের বার 6 ইঞ্চি ঢুকে দিই, যেহেতু এটা গ্র্যাভিটি জয়েন্ট, সুতরাং এখানে কোনো সমস্যা হবে না। The bottom spandrel bars are continued to provide the structural integrity. এটা করা হলো type of joint. The beam stirrups outside the joint, not shown in figure, beam stirrupটা এখানে যেহেতু দেখানো হয়নি বলা হচ্ছে, would be carried outside the outer bottom bars and bent up, and that would require small diameter horizontal bars inside the hooks for proper anchorage at the top bars of their vertical legs. এখানে যেটা বলা হচ্ছে, যদিও দেখান নাই, the beam stirrups outside the joint, দেখান not shown here, this would be carried outside the outer bottom bars and bent up,
এটা যেটা করতে হবে যে এখানে বলা হচ্ছে যদি এখানে দেখান স্টিরাপ গুলা কিছুই দেখান নাই, এখান থেকে স্টিরাপ গুলা টাইনে আনতে হবে, এখান থেকে এই পর্যন্ত দিয়ে নিচে পর্যন্ত যায় এটা হুক দিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ আমি 4টা মেন বাড়ি এখানে দিয়ে দিলাম, এখানে খালি স্টিরাপ দিলে হবে না, স্টিরাপ শুড কন্টিনিউ ইনক্লুডিং দা দিস সাইড বার সহ এবং বটম বার পর্যন্ত এটাকে নিয়ে যেতে হবে, সেটাই বলা হচ্ছে। They would require small diameter horizontal bars inside the hooks for proper anchorage at the upper ends of the vertical. দেখ ওটা একটা ডিটেইলের ব্যাপারে এখানে দেখা হয়নি। চেক ফর এলডিএইচ, অবশ্যই নরমাল বিমের আমার এলডিএইচ চেক করতে একই অ্যাজ ইউজুয়াল ফর্মুলা, এলডিএইচ ইকুয়াল টু এফআই সাই ই সাই সি সাই আর 50 এত, এই যে ফর্মুলাটা আগেও দেখেছি আমরা। লেটারাল কভার যেহেতু 2.5 ইঞ্চির বেশি আছে, সুতরাং সাই সি আমি 0.7 ইউজ করবো, আর গুলা নরমাল বার 1 ইউজ করছি, এটা আমরা 1 ইউজ করছি। আর 10 নম্বর বারের জন্য বার ডায়ামিটার ডিবি হচ্ছে 1.27, ভুল আছে 1.27, আমি ফ্লুইড মারার জন্য এখানে আসেনি, 2.7 হবে। যাই হোক, এটা এখানে বসাই দিলে আমার লাগে 16.9 ইঞ্চ, আগে ওই ভ্যালুটা আসছিল। আমার অ্যাভেলেবল 20 ইঞ্চির মধ্যে থেকে 1.5 ইঞ্চি এবং 0.5 বাদ দিলে 18 ইঞ্চি থাকে। ইট ইজ গ্রেটার দ্যান এলডিএইচ ইকুয়াল টু 16.9 ইঞ্চ। ওকে, সুতরাং আমার এখানে কোনো সমস্যা হচ্ছে না। অর্থাৎ নরমাল বিমের টপ বার গুলা অবশ্যই আমাকে হুক করে কতদূর দিতে হয়, কমপক্ষে 12 ডিবি দিতে হয়। কিংবা আরেকটা আমরা জায়গায় দিয়েছি, কমপক্ষে শ্যালো যে বিম আছে সেটা ডেপথ পর্যন্ত এটা নিয়ে যেতে হয়। তোমরা আগে একটু ভালো করে পড়ো, হঠাৎ দা রিকোয়ারমেন্ট একটা জয়েন্ট ঠিক সেভাবে দিতে হবে। নর্মাল ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত 12 বার ডায়ামিটার হুক করে দিলে হুকের রিকোয়ারমেন্টটা ফুলফিল হয়। শিয়ার চেক, অ্যাজ ইউজুয়াল ভাবে শিয়ার চেক করো। Moments from the spandrel on either side of the joint will be equal, so no joint shear problem exists in that direction. আগেও আমরা বলেছি স্প্যান্ডেল বিমের ডিরেকশন যেহেতু দুই দিকের মোমেন্ট ক্যান্সেল করবে, মোরওভার দিস ইজ দা জয়েন্ট 1, অর্থাৎ টাইপ 1 জয়েন্ট, সুতরাং এখানে তো প্রশ্ন উঠে না এখানে, তাহলে অটোমেটিক্যালি তোমার শেয়ার রিকোয়ারমেন্টটা ফুলফিল করবে। কিন্তু ইন দ্য ডিরেকশন অফ নর্মাল বিম শেয়ার মাস্ট বি চেক, নর্মাল বিমের দিকে তোমাকে শেয়ারটা চেক করতে হবে। একইভাবে টি ব্যাক করে এস এফ হয়, আমরা এই ক্যালকুলেশন আগে করেছিলাম। এ 4টা বার আছে 1.27, 10 নম্বর বারের এরিয়া, এটা দিয়ে দিলাম। এ ব্যাক করলাম, এস এফ হয় 0.85 এফ টাইম সি বি, বি বিমের 32 ইঞ্চি দেওয়া আছে, তাহলে আমি পেলাম টোটাল এত। পুট দিস ভ্যালু অফ এ ইন ক্যালকুলেট এমইউ ইনটু এমইউ এমএন। এখানে দেখো অন্যান্য ক্ষেত্রে আমাদের এমইউ ইকুয়াল টু এমএন বাই আই হয়, কিন্তু ইন জয়েন্ট ডিজাইন এমইউ ইকুয়াল টু এমএন, এটা তোমাকে চিন্তা করতে হবে। তাহলে এস এফ আই ডি মাইনাস এ বাই 2, এখানে 407 ফিট পাচ্ছি। আবার তুমি কলামের শেয়ার বের করো, কলামের শেয়ার বের করলে এই যে দিস ডিভাইড বাই সেন্টার টু সেন্টার অফ কলাম ইনফ্লেকশন পয়েন্ট হচ্ছে 12, এটা ভাগ করলে আমরা পাই 33.9। আবার ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম নিলে উই গেট দ্য নেট শেয়ার এট দ্য জয়েন্ট ভিউ 305 মাইনাস 33.9, 271। আবার তুমি দেখো যে what will be the gamma value 50, 20, so in perpendicular directions beam যেহেতু আবার what should be the bj, আমরা আগে পড়েছিলাম যদি বিমের উইথ কলামের উইথ থেকে বড় হয় তখন বিমের উইথটা কলামের উইথটাকে বিজে হিসাবে ট্রিট করতে হয়। তাহলে এখানে যেহেতু আমার বিমের উইথটা কলামের উইথটা বেশি, সুতরাং কলামের যে উইথ ছিল 24 ইঞ্চি, ওটা আমাকে ধরতে হবে ইন দ্য ডিরেকশন অফ নর্মাল বিম। ওদিকে আছে আমার 24 ইঞ্চি, তাহলে বিজে আমার 24 ইঞ্চি ধরলাম। নমিনাল স্ট্রেন্থ ক্যালকুলেট করো, দ্যাট ইজ 607, and ডিজাইন স্ট্রেন্থ হচ্ছে আমার 455, ইজ ভেরি ভেরি গ্রেটার দ্যান your VU যেটা ডেভেলপ করেছে 271, it is okay. The transverse confinement steel must be provided in the direction of normal beam between the top and bottom bars of normal beams. আমাকে দেখতে হবে with spacing not exceed the 1/2 of the beam depth reached by 10. আমরা যেটা বলেছিলাম যে শ্যালো যে বিম আছে, শ্যালো বিমের ডেপথের অর্ধেকের কম স্পেসিং হতে পারবে না, তাহলে 20 ডিভাইড বাই 2, এটা হচ্ছে 10 ইঞ্চির বেশি স্পেসিং দেওয়া যাবে না। তাহলে আমি যদি দুটা নাম্বার 4 কলাম ট্যাগ যদি ইউজ করি as shown in figure, এত in addition the hook around the outside bars, a single cross tag is required for the middle column bar because clear distance between the bars is 6 inch, so ties satisfy the equation 513 for minimum shear reinforcement requirements. তো আমরা চিত্রে যাই, then it will be clear
এই জায়গাতে তোমাকে আমার দেখতে হবে যে এটা স্পেসিং গুলা আমাকে কমপক্ষে শ্যালো বিম যেটা আছে, শ্যালো বিমের অর্ধেকের বেশি স্পেসিং হতে পারে। শ্যালো বিম আমার আছে 20 ইঞ্চি, এখানেও 20, দুটাই 20 ইঞ্চি। তো সুতরাং 20 ইঞ্চি অর্ধেক 10 ইঞ্চির বেশি এই টাইগুলা স্পেসিং হতে পারে। তাহলে আমার কমপক্ষে দুটা দিলে এই কন্ডিশনটা ফুলফিল করেছে, তাহলে এই ডিস্টেন্স গুলো আমার 20 ইঞ্চির মধ্যে চলে আসে। আচ্ছা, এখন এই বিমে দেখো, এটা হচ্ছে আমার এদিকে 20 আর এটা হচ্ছে 24, তাহলে এইদিকে হচ্ছে আমার 20-এর মধ্যে যদি আমি 1.5 বাদ দিই, তাহলে 3 বাদ দিলাম, আর এখানে 0.5 আরেক 1 গেল, তাহলে 4 আর 4 যদি বাদ দিয়ে আবার এই বারের অর্ধেক যদি আমি ধরি, 1.5 করে ধরি, আরেকটা 1.5, 4, 5, 5.5 যদি ধরি 20-এর মধ্যে তোমার 5.5 বাদ দাও, বাদ দিয়ে 2 ভাগ করলে এই ডিস্টেন্সটা দেখো 6 ইঞ্চি বেশি হয় কিনা। এদিকে না হলে এদিক তো হচ্ছে, এদিকে যেহেতু 24 আছে, এদিকে 6 ইঞ্চি যেহেতু ডিস্টেন্স হচ্ছে, না এই ফরগেটটা বলছি, আমি ভুল বলছি, এদিকে 6 ইঞ্চির বেশি থাকবে, 6 ইঞ্চির কমই থাকবে স্পেসিং। কিন্তু এইদিকে দেখো 24-এর মধ্যে, হ্যাঁ, তুমি এদিকে 2.5 5 বা 3 করেও যদি বাদ দাও, 3 6 বাদ দিলেও 24-এর মধ্যে 18, 9 2 18, সুতরাং 6 ইঞ্চির বেশি এই ডিস্টেন্সটা হচ্ছে। সুতরাং এখানে একটা ক্রস টাই দিতে হবে, তাহলে একটা টাই দিয়ে দিলে মাঝে একটা ক্রস টাই এখানে দিয়ে দিতে হবে, এবং এরকম দুটা সেট দিলে ইট উইল ফুলফিল দা রিকোয়ারমেন্ট, সেটাই বলা হচ্ছে। আর এটা তো আমরা ইনশিওর করলামই, শেয়ার চেক করলাম, দিলে মিনিমাম এটা হচ্ছে স্পেসিং রিকোয়ারমেন্ট, এটা তো অটোমেটিক আমরা আগেও করে আসছি, এটা স্যাটিসফাই করি। তো এইভাবে এই প্রবলেমগুলো করতে হবে। এই প্রবলেম কোনো সমস্যা আছে বলো? এনি প্রবলেম? প্রবলেম তো এটা কিছু নেই, একবার শেয়ার চেক করা, ফেক্সাস্টেল থেকে তোমার এ ব্যাক করা, ওখান থেকে এম ব্যাক করা, ওখান থেকে শেয়ার ব্যাক করবো একটা, আর ডিটেলিং গুলা তোমাকে ব্যাক করতে হচ্ছে, উইথ গুলা ঠিক আছে কিনা বা স্পেসিং গুলা ঠিক আছে কিনা, অর্থাৎ লিটারেচার দেখে দেখে তোমাকে ডিটেলিং করতে হবে। সো দ্যাট ওয়াজ ইওর অ্যাবাউট জয়েন্ট। আমরা জয়েন্ট সম্বন্ধে এটা আমরা জানা। হুক বারের জন্য ডেভেলপমেন্ট লেন্থের ক্রাইটেরিয়াটা ফুলফিল না করলে স্যার কি করতাম আমরা? কোন রূপবার? মানে স্যার আমরা একটা ডেভেলপমেন্ট লেন্থের ভ্যালু বের করছি না, যে এতটুকু মিনিমাম ডেভেলপমেন্ট না হলে বলে দেব যে এই উইথে কলামের এই উইথ হবে না, কলামের উইথটা আর বাড়াতে হবে। তারপর কি আর অঙ্ক করব না স্যার? হ্যাঁ, তারপর কি আর ম্যাথ করব না? না, যদি ওরকম হয় ম্যাথ করবে না, বলো যে এই সিস্টেম দ্বারা এটা সম্ভব না, তুমি সাজেশন দিবা কলাম উইথটা বাড়াতে হবে, কিংবা ম্যাটার স্ট্রেংথ বাড়াতে হবে। তুমি ম্যাটার এফএমসি বাড়ানোর সাথে তোমার ওটা ফুলফিল করে যাবে। তুমি তো ডাটা লিমিটেড, তোমাকে তো বলা হয়নি যে লাগলে তুমি ডাটা বাড়াও। তুমি বলবো যে তুমি বিভিন্ন রকম আর্গুমেন্ট দেখাবো যে এখানে এটা দ্বারা সম্ভব, এটা নিতে পারছে না, তবে এটাকে যদি করতে হয় ইয়াটা কলামে উইথটা বাড়াতে হবে, কিংবা ম্যাটার স্ট্রেংথ ব্যাড করলে এটা অ্যাকোমোডেট করা সম্ভব। এইটু কমেন্ট করে দাও, আদার ডিটেলিংটা তুমি বলে দিবা যে ঠিক আছে এটা এইভাবে বার করা দরকার, আর ভার্টিক্যাল স্পেসিং এর ব্যাপারে তুমি মন্তব্য গুলো দিয়ে দিবা। ওটা তো একটা হলো যে এটা দ্বারা সম্ভব না, হ্যাঁ, তবে এটা যদি বাড়ানো গেলে এটা সম্ভব। মোর ওভার আর কি কি রিকোয়ারমেন্ট আছে প্রবলেম, সেগুলো তুমি বলে দিবা। যেমন ভার্টিক্যাল, যেমন এই স্থিরাগুলোর সম্বন্ধে তুমি মন্তব্য করতে পারো, যেখানে আমার ইকুয়েশন 513 যেটা, ওটা ম্যাক্সিমাম স্ট্রেচিং ব্যাক করবা, ব্যাক করে দেবো যেখানে দুটা দিলে এটা সাফিসিয়েন্ট হয়, বা এখানে ডিস্টেন্স যেহেতু আমার ইয়ার বেশি আছে, তো সুতরাং আরেকটা টাই এখানে দিতে হচ্ছে, এভাবে বলবা। প্রবলেম তো ওখানে স্টপ করে, প্রথমে যদি তুমি ওটা আইডেন্টিফাই করে প্রবলেম স্টপ করে দিলে, তাহলে অন্যগুলা তো আরো আসপেক্ট আছে, ওগুলা তো অ্যাড্রেস করবে। ঠিক আছে, সবগুলো অ্যাড্রেস করবা। এটা তো না যে এটার জন্য তোমার অন্যগুলো একটা থাকছে, বলছে এই পার্টটা ওটা হচ্ছে না, তবে আরো রিকমেন্ড আছে, ওই রিকমেন্ড গুলো তুমি মন্তব্য করো। ঠিক আছে? জি স্যার। আর কারো? তাহলে আমরা এটা পড়লে, এখন তোমাদের একটু বলি, আমরা খালি পড়াই গেলাম তোমাদের। আমি আজকে যে আলাপ করে আসছি, আমি তোমাদের ক্লাস টেস্ট, আমি আর একটা দুটা ক্লাস নিলে আমার ক্লাস শেষ হবে, একটা ডিপ বিম পড়াবো, তাহলে মোটামুটি আমার সিলেবাসটা শেষ হবে। এর ফাঁক দিয়ে তোমার ক্লাস টেস্ট গুলা তুমি তোমার নাফিসা ম্যাডাম ও ক্লাস টেস্ট নিবে,
এটা ক্লাস টেস্ট নিয়ে আমাকে অ্যাসেস করতে দিবে। তোমরা আমি 12 সব কোশ্চেনও দিয়ে আসছি এবং তোমাদের টপিকটা বলে দিই। টপিকটা হচ্ছে তোমার ইনলাইন অ্যানালিসিসের উপর আমি যেভাবে পড়াইছি তোমাদের বইয়ে যেটা আছে সেভাবে পড়বো। আমি অনেক অঙ্ক করাচ্ছি, ওই অঙ্কের আলোকে তোমরা প্রবলেম গুলো, পুরো বইয়ে যে ওয়ার্ক আউট এক্সাম্পল গুলো আছে ওর আলোকে আরো কিছু ওয়ার্ক আউট এক্সাম্পল আমি তোমাদের দেখাইছি যে এই প্রবলেম গুলো এইভাবে করতে হয়, এই জিনিসগুলো দেওয়া আছে। আর ওই ইনল্যান্ড এর উপর ক্লাস টেস্ট হবে। আর একটা অ্যাসাইনমেন্টের আমি ব্যবস্থা করেছি এবং ওটাও দিয়ে আসছি নাফিসার কাছে। ওটা হয়তো 2-1 দিনের মধ্যে আপলোড করে দিই তোমাদের কাছে। যেদিন দিবে তার 7 দিনের মধ্যে ওটা জমা দিবে। ওটা যেটা দেওয়া আছে ফ্ল্যাট প্লেট সম্বন্ধে 2-3-4টা কোশ্চেন দেওয়া আছে। আমি ওটা নিয়ে আসি, তোমাদের বুঝাই দিই প্রবলেমটা কি চাচ্ছে, আমি ওটা বুঝাই দিই একটু আলাপ করে। অ্যাসাইনমেন্টটা দেওয়া হবে, আমি নাফিসাকে অলরেডি ইয়ে করেছি। আচ্ছা, এটা আমি কাগজটা সামনে ধরলে কি তোমরা দেখতে পাবে? তোমরা কি এটা দেখতে পাচ্ছ? না স্যার, এভাবে তো দেখা যাইতেছে না, মানে কাগজ দেখতেছি, ভিতরে লেখা তো দেখতেছি না। লেখা দেখা যাচ্ছে না? না স্যার। এই যে সামনে পৃষ্ঠার যে লেখা আছে এটা দেখা যায় না? স্যার লেখা দেখা যায়, পড়া যায় না। পড়া যায় না, আমি সেটাই বলছি যে দেখো কিছু দেখা যায় কিনা দেখো। একটা চিত্র দেখো, এখানে দেখতে পাচ্ছ চিত্রটা? জি স্যার, অ্যাসাইনমেন্ট। আচ্ছা, একটা ফ্ল্যাট প্লেটের একটা চিত্র দেখা যাচ্ছে না? দেখা যাচ্ছে? চিত্র দেখা যাচ্ছে না। চিত্র দেখা যাইতেছে না। এবার দেখা যাচ্ছে? জি স্যার। না স্যার, স্যার অল্প একটু দেখা যাচ্ছে। স্যার আর একটু নিচে নামাইতে হবে। এবার দেখা যাচ্ছে? উপরে না নিচে, কোন দিক নামালে দেখা যায়? জি স্যার, চিত্র দেখা যায়? স্যার চিত্রটা হাফ দেখা যাইতেছে। আপনি আরেকটু হাতটা একটু নিচে নামান, আর একটু পিছনে নেন। ও আচ্ছা, এইভাবে দেখা যায়? একটু উপরে উঠান। স্যার এখন তো দেখা যাচ্ছে মোটামুটি। আচ্ছা, যাক, তোমরা এটা পাবা, তোমাদের কাছে দিয়ে দিই, ঠিক আছে? আমি বোঝানোর জন্য বলছি কি আছে এখানে, ঠিক আছে? এইবার আমি বলি, তারপর এখানে কোশ্চেন গুলো আছে। ডিসকাস দ্য সুইটেবিলিটি অফ ডিফারেন্ট টাইপস অফ কলাম সাপোর্টেড আরসি স্ল্যাব। সবাই নিজের মতো করে লিখবো, আমি তো এটা অ্যাসেস করবো, সবাই নকল করে লেখো না। তোমরা যা বুঝবে এইটুকু লেখো। আমি যদি দেখি যে ডিফারেন্সটা আছে, এটা দ্যাট উইল বি আর দ্য মোর ইম্পর্টেন্স। তারপর স্টেট দ্য ফাংশন অফ কলাম ক্যাপিটাল অ্যান্ড ড্রপ প্যানেল ইন ফ্ল্যাট স্ল্যাব। ভেরি সিম্পল কোশ্চেন এগুলা দিবে। Explain with analysis figure the different types of shear reinforcement generally used in flat plate and flat slab, flat plate or slab design. ওই যে কয়েকটা চিত্র সহকারে ওগুলাই তোমরা লিখে সুন্দর করে দিয়ে দিবা। Discuss the relative advantages and disadvantages of two methods for designing column supported RC slab. ওই যে ইকুইভ্যালেন্ট ফ্রেম মেথড আর এটা হচ্ছে ডাইরেক্ট ডিজাইন মেথড। সুবিধা অসুবিধাগুলা বলে দিবা। আচ্ছা, তারপর আছে ফিগার below shows the typical floor, ভালো করে শোনো, typical floor panels of a flat plate। যে চিত্রটা আমি দেখানোর চেষ্টা করলাম, the information for loads and metal strengths are given in the chart। এর সাথে কিন্তু কয়েকটা চার্ট আছে রোল নাম্বার এগেইনস্টে, এটা তোমরা পাবা, ওখানে আপলোড করে দেওয়া হবে। তবে লোড সম্বন্ধে যেমন ডেড লোড, লাইট লোড প্রত্যেকের আলাদা আলাদা হবে, ঠিক আছে? মেটাল স্ট্রেংথ এফ প্রাইম সে এফ হয়, কারোর সাথে কারো মিলবে না, যদিও সামান্য ভেরিয়েশন থাকবে। এতগুলা ছাত্র তো ওইভাবে ভেরিয়েশন করা মুশকিল। আচ্ছা, ইন দ্য চার্ট। এবং আরেকটা জিনিসের খেয়াল, দ্য ডেড লোড ইন দ্য চার্ট ডাজ নট ইনক্লুড দ্য সেলফ ওয়েট। চার্টের যে ডেড লোড গুলা দেওয়া আছে ওটা কিন্তু সেলফ লোড না, ওটা আলাদা ডেড লোড। অর্থাৎ সেলফ লোড তোমাকে থিকনেস ব্যাক ওটা ক্যালকুলেট করে নিতে হবে। ডিজাইনের টিপিক্যাল ইন্টেরিয়র প্যানেল এ, মাঝখানে একটা ইন্টেরিয়র প্যানেল এ মার্ক করা আছে, এটাকে তোমাকে ডিজাইন করতে হবে বোথ ফর ফ্লেক্সার অ্যান্ড শিয়ার। শিয়ার এবং ফ্লেক্সারের জন্য এটা ডিজাইন করতে হবে। প্যানেল তো আর ডিজাইন হয় না, প্যানেলের পাশে একটা টিপিক্যাল কলামটা তোমাকে শিয়ারের জন্য ডিজাইন করতে হবে। এটা গেল। তারপরে 2 নম্বর বলছে চেক দ্য অ্যাডিকুয়েসি অফ দ্য স্ল্যাব ইন রেজিস্টিং পাঞ্চিং শিয়ার অ্যাট কলাম বি। অর্থাৎ এন্ডে একটা কলাম
আছে, কর্নার না, এন্ডে একটা কলাম বি মার্ক করা আছে। এটা তোমরা ডিজাইন করবা, এটা চেক করবা যে এটা আসলে পাঞ্চিং এ ফেল করে কিনা। যদি লাগে ডিজাইন করবা শেয়ার ডিজাইন ইউজিং বোথ বেন্ড বার এন্ড ইন্টিগ্রাল বিম উইথ ভার্টিক্যাল স্টিরাপস। আর প্রোভাইড নিট স্কেচ অফ ইয়োর ডিজাইন। কলাম সাইজ দেওয়া আছে 12 ইঞ্চি বাই 15 ইঞ্চি। ঠিক আছে, এই কোশ্চেন। আচ্ছা, এখন পাশে তোমার একটা জিনিস দেওয়া আছে, এই একটা পাশে একটা টেবিলের মতো দেওয়া আছে, এখানে খেয়াল করো, টেবিলটা দেখা যায়? স্যার আরেকটু উপরে, আরেকটু স্যার। জি স্যার, এখন দেখুন। হ্যাঁ, একটা টেবিল দেখা যায়। এখন বলো, এই টেবিলের উপরে আছে, উপরের রোতে আছে প্রথমে এল ইন ফিট, তারপর সেকশন এ, সেকশন বি, ডাব্লিউআরই, সেকশন ডাব্লিউআরই এটা বলা আছে। আর এল এর নিচে দেওয়া আছে L1, L2, L3, L4, L5, L6 এবং সেকশন এ এর জন্য যেমন L1 সেকশন এ এর জন্য হবে 20, সেকশন বি এর জন্য হবে 21, ডাব্লিউআর এর জন্য হবে 19। সিমিলারলি L2 ভ্যালু হবে সেকশন এ এর জন্য 22, সেকশন বি এর জন্য হবে 23। জায়গাটা দেখে সবাই বুঝতে পারবে। অর্থাৎ যার যে ভ্যালুটা, আর এখানে তোমার ফ্ল্যাট প্যানেলের ডাইমেনশন গুলা ডাইরেক্ট ডাইমেনশন না দিয়ে L1, L2, L3 ফর্মে ডাইমেনশন গুলা দেওয়া আছে। বুঝতে পারছো? অর্থাৎ আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, তোমার যে পরের চার্ট আছে, চার্টের রোল নাম্বার স্যার নাই, স্যার ঠিক আছে। তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ এখন? জি স্যার। আচ্ছা, যাই হোক, আমরা কানেক্টেড হয়ে গেছি। তাহলে আমি যেটা বলছিলাম, এখন কাজটা করে নি। তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টটা দেওয়া হবে, নাফিসা দিবে, তোমরা উইদিন 7 days এটা করে দিবা। এখন নোট গুলা যেটা নিচে লেখা আছে, অ্যাসাইনমেন্ট মাস্ট বি সাবমিটেড ইন হ্যান্ড রাইটিং ফর্ম। হ্যান্ড রাইটিং তোমরা নিজে পরীক্ষা যেভাবে দাও, নিজে কাগজে সুন্দর মার্জিন টেনে ভালোভাবে লেখে, ক্লিন ভাবে লেখে, তারপর স্ক্যান করে আমাদের এখানে জমা দিয়ে দিবে। এবং নাফিসার সাথে আমি নিচে লেখা দেওয়া আছে, পুট ফুল সিগনেচার at each page either at top and bottom, যদি উপরে কিংবা নিচে ফুল সিগনেচার অর্থাৎ নামটা নিজে লিখে দিবা। কিপ দ্য হার্ড কপি উইথ ইউ এন্ড ইমেল দ্য সেম স্ক্যান কপি টু দ্য নাফিসা তাবাসসুম, ফ্যাকাল্টি অফ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, চুয়েট, উইদিন 7 days। এটা ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে। যাই হোক, ওখান থেকে পাবা। আমরা এখন রোল কলে চলে যাই, নেক্সট ক্লাস আমরা ডিপ বিম পড়াবো। সমস্যা? স্যার একটা কথা ছিল স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার মানে স্যার আপনার তো স্যার সপ্তাহে 2টা করে ক্লাস, তো স্যার রোজার মধ্যে যদি আপনি আপনার স্যার শিডিউল ক্লাসটা নিতেন, মানে এক্সট্রা ক্লাসটা যদি না নিতেন, তাহলে স্যার আমাদের জন্য একটু ভালো হতো স্যার। শিডিউল বলতে
মানে স্যার মানে সপ্তাহে আপনার যে একদিন যেটা ক্লাস মানে সেইটা আমার ক্লাসই নেই আর, আপনার ক্লাস শেষ স্যার? আমার আর একদিন ডিপ দিন পড়লে আমার ক্লাস শেষ। মানে শুধু একটা ক্লাস আপনারা? হ্যাঁ, জি স্যার, তাহলে ঠিক আছে। তাহলে আর ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই, আমার আর ক্লাস অত দরকার নেই। বহু ক্লাস নিছি, যেটুকু পড়ানো হয়েছে ওটা ভালোভাবে পড়ো। স্যার। সিডিটা আচ্ছা। কি রোজায় রোজায় হবে আমাদের? হ্যাঁ, রোজার মধ্যে একটা ক্লাস আমি নিলে হয়ে যাবে। এখন বলো কোন দিন ক্লাস নিবা, রোজা কোন দিনটা শুরু? স্যার, রোজা শুরু হচ্ছে স্যার মানে 14 তারিখ থেকে আর কি। 13 তারিখ রাতে বুধবার। হচ্ছে সেহরি, তো হ্যাঁ বুধবার থেকে। তো মঙ্গলবার কি তোমরা সবাই ওই শিডিউলে সবাই মিলতে পারবা? যা কাদের ক্লাস একটা মঙ্গলবার আছে যে? স্যার আপনার ক্লাস তো স্যার বৃহস্পতিবারে, মঙ্গলবারে তো না, মঙ্গলবার একটা আছে, কার সাথে জানো? বি সেকশন। স্যার ওই সময় তোমরা এ সেশন ক্লাস করতে পারবে না, অন্য সেকশন মনে হয় স্যার মঙ্গলবার আমাদের 4:30 পর্যন্ত ক্লাস আছে। হ্যাঁ, সে তো পারা যাবে না, সেই জন্য বলছি। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, তাহলে আমরা ওই ইয়াতে আমরা এক কাজ করি, মঙ্গলবারে তাহলে এক সেকশন হচ্ছে, বুধবারে আরেকটা হচ্ছে, বৃহস্পতি আরেক সেকশন। হ্যাঁ, ওটাই করি স্যার। দেখ যেভাবে আছে মঙ্গলবার আর বৃহস্পতি ক্লাস নিলে আমার ক্লাস শেষ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ওকে স্যার। আচ্ছা, তো রোল কল করো। রোল নম্বর 1, Yes, sir. 2, Yes, sir. 3, ইয়েস স্যার। 4, ইয়েস স্যার। 5, Yes, sir. 6, Yes, sir. 7, Yes, sir. 8, Yes, sir. 9, Yes, sir. 10, Yes, sir. 11, Present, sir. 12, Yes, sir. 13, Yes, sir. 14, 15, Yes, sir. 16, Yes, sir. 17, Yes, sir. 18, Yes, sir. 19, Yes, sir. 20, Present, sir. 21, 21, Yes, sir. 22, Yes, sir. 23, 24, Yes, sir. 25, 26, Yes, sir. 27, 28, Yes, sir. 29, Yes, sir. 30, Yes, sir. 31, Yes, sir. 32, Yes, sir. 33, Yes, sir. 34, Yes, sir. 5, Present, sir. 36, Yes sir. 37, Yes, sir. 38, Present, sir. 39, 40, Yes, sir. 41, Yes, sir. 42, Yes, sir. 43, Present, sir. 44, Yes, sir. 45, Yes, sir. 46, Yes, sir. 47, Yes, sir. 48, Yes, sir. 49, Yes, sir. 50, 51, Yes, sir. 52, 51, sir. 53, Yes, sir. 54, 5, Yes, sir. 56, Yes, sir. 57, Yes, sir. 58, Yes, sir. 59, Yes, sir. 60, 61, 62, Yes, sir. 63, Yes, sir. 64, Yes, sir. 65, Present, sir. 66, 67, Sir. 68, Yes, sir. 69, Present, sir. 70, Yes, sir. 71, Yes, sir. 72, Yes, sir. 73, 74, Yes, sir. 75, Yes, sir. 76, Yes, sir. 77, Yes, sir. 78, Present, sir. 79, Yes, sir. 80, Yes, sir. 81, Yes, sir. 82, Yes, sir. 83, Yes, sir. 84, Yes, sir. 85, Yes, sir. 86, Yes, sir. 87, 88, Yes, sir. 89, Present, sir. 90, 91, 92, Yes, sir. 93, 94, 95,
Yes, sir. 96, 97, Yes, sir. 98, Yes, sir. 99, Yes, sir. 100, Present, sir. 101, Yes, sir. 102, Present, sir. 103, Yes, sir. 104, Yes, sir. 5, Yes, sir. 6, Yes, sir. 7, Yes, sir. 8, Yes, sir. 9, 10, Yes, sir. 11, Yes, sir. 12, Present, sir. 13, Yes, sir. 14, Yes, sir. 15, Yes, Yes, sir. 16, Yes, sir. 17, Yes, sir. 18, Yes, sir. 19, Yes, sir. 20, Yes, sir. 21, Yes, sir. 22, Present, sir. 23, Yes, sir. 24, Present, sir. 25, Yes, sir. 26, Yes, sir. 27, Yes, sir. 28, Yes, sir. 29, Yes, sir. 30, 15, 69, 15, 122, 15, 122, 15, 39, Present, sir. 15, 127, Yes, sir. 15, 126, 15, 120, 15, 13, Yes, sir. 15, 45, WRE 1, section sir. A, WRE 17, 1, Yes, sir. 2, Yes, sir. 3, Yes, sir. 4, Yes, 5, sir. 5, Present, sir. 6, 7, Yes, sir. Yes, 8, sir. Yes, sir. 9, Yes, sir. 10, Yes, sir. 11, Yes, sir. 12, Yes, sir. 13, Yes, sir. 14, Yes, sir. 15, Yes. 16, Yes, sir. 17, Yes, sir. 18, Yes, sir. 19, 20, Yes, sir. 21, Yes, sir. 22, Yes, sir. 23, Yes, sir. 24, Yes, sir. Yes, 25, 26, 25 sir. 27, Yes, sir. 28, Yes, sir. 29, Present, sir. 30, Yes, sir. 16, 24, 16, 1, Yes, sir. 16, 17, Yes, sir. uh, 1766, sir. huh? 1766, sir. আমার কারেন্ট চলে গেছে। 1766, স্যার সিভিলের স্যার 50 স্যার 1750 সিভিলের 54 স্যার 50, সিভিলের 51 স্যার স্যার 54 স্যার সিভিলের this is up. স্যার রোল 52 স্যার সিভিলের 17130 51 স্যার দিয়ে দেওয়া সব দেওয়া হয়েছে 51, হ্যাঁ 39 সিভিল যাক, 39 স্যার ঠিক আছে। যাক, নেক্সট ক্লাসে আমরা মঙ্গলবার আর বৃহস্পতিবার ইনশাল্লাহ শেষ হয়ে যাবে। আমি শেষ করতে আশা রাখি। তোমরা ওই যে নাসিমার সাথে নাফিসার সাথে আলাপ করে তোমাদের ইনলাইন থিওরি ক্লাস টেস্ট হবে, ঠিক আছে? আর অ্যাসাইনমেন্ট তো ফ্ল্যাট প্লেটের হবে, ইনলাইন থিওরির উপর ক্লাস টেস্ট। ওটা তোমরা কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল রাখবা, ইনশোর যে ওইতে টাইম যেটা আমরা 25 মিনিট টাইম দেওয়া আছে, 20 মিনিট হচ্ছে লেখার জন্য, 5 মিনিট তোমাদের স্ক্যান করে সেন্ড করার জন্য। একবারে 1 মিনিট লেট হলে কিন্তু ওটা জিরো হয়ে যাবে স্টেপ। স্যার ওটা 10 মিনিট তোমরা আগেই পাঠাবা, ওটা বিভ্রাট এগুলা বোঝা যাবে না, কারেন্ট বিভ্রাট আমরা বুঝবো না, তোমরা আগেই কিন্তু এটা দিয়ে দিবা।
স্যার আগে কিন্তু আমরা কোর্টারে পরীক্ষা নিচ্ছি সাবমিশনটা একটু বাড়ায় দিন স্যার। জিরো ধরে ফেলি। সাবমিশনটা স্যার একটু বাড়ায় দেন স্যার, মানে 10টা মিনিট দিলে না ভালো না, ওটা ক্লাস টেস্ট, এটা বানানো যাবে না। ওটা তোমার প্রশ্ন আছে, তোমার 20 মিনিট 5 মিনিট দেওয়া আছে তোমার জাস্ট ইয়ার দেওয়ার জন্য। সাবমিশন টাইমটা স্যার 15 10 মিনিট মিনিট আছে। দেন, 10 মিনিট দিলে ভালো হয় স্যার। না না না, 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 আপলোড অত লেখার কিছু নাই, যে লাগে স্যার। পারো ওইটুক দিয়ে দিতে হবে। কারণ তুমি বেশি যেটা যেভাবে পারবে না, ওই বেশি ইয়া করতে যাই কিন্তু দেরি হলে কিন্তু জিরো হয়ে যাবা। বুঝতে পারছো, যতটুক পারবো ওইটুকুই তোমরা দিও। আমি যদি দেখি কেউ পারেনি ফুল অ্যান্সার করতে, তো যেটুক পারছে সর্বোচ্চ বিষয়টাকে আমি 100 ধরে মার্কিং করবো, অসুবিধা নেই। তোমরা কখনো ইয়ে করবা না, লেট করতে যাবে না, কারণ পরে কিন্তু বিপদে পড়ে যাবা। তো আমি একটা অ্যাসাইনমেন্ট আর একটা ক্লাস টেস্ট নেওয়ার জন্য আপাতত প্রোগ্রাম করেছি, নাফিসাকে কোশ্চেন হ্যান্ড ওভার করে দিচ্ছি, তোমরা যোগাযোগ করে ওটা করে নিতে হবে। ঠিক আছে, সিলেবাস আমি কিন্তু আবার বলে দিলাম, ইনলাইনের উপর ক্লাস টেস্ট আর ফ্ল্যাট স্ল্যাবের উপর তো ওটা তোমার অ্যাসাইনমেন্ট যাবে, সেটা তো বুঝতে পারো। ঠিক আছে স্যার এটা কবে নাগাদ নিবেন স্যার সিটি অ্যাসাইনমেন্ট? সিটিটা তোমরা নাফিসার সাথে যোগাযোগ করে জব তাতে দিয়ে ফেলো, তোমরা একটা টাইম ঠিক করে দাও, নাহলে তোমরা বলো আমি টাইম ঠিক করে দিই কোন দিন, বলো তোমরা টাইম ঠিক করো। সিডিটা পরে দেই স্যার। না বেশি দেরি করলে কিন্তু পরে সবাই যখন নেবে তখন তোমরা বিপদে পড়বে। আমি যেহেতু আগে করে দিচ্ছি, আগে দিয়ে ফেলো। কারণ পরে কিন্তু আমি আবার অফ হয়ে গেলে তখন আবার তুমি নাফিসা কিন্তু একটা ডেট দিয়ে নিয়ে ফেলবে। স্যার তাইলে স্যার 10 রোজার পর দিয়ে আমরা সিডিটা, বা আরো পরে? না না, ক্লাসটা কখন শেষ হবে এটা তো আমি জানি না, তুমি ক্লাসের মধ্যে হতে হবে ওটা। স্যার নেক্সট ক্লাসে জানাই স্যার। নেক্সট ক্লাসে তোমরা জানো, তোমরা আলাপ করে নেক্সট ক্লাসে জানো। আমাদের তো স্যার মাত্র 9 সাইকেল চলতেছে, মানে আজকে নবম সাইকেল শুরু হয়েছে স্যার, টাইম তো অনেক আছে স্যার, মানে রোজায় আমাদের ক্লাস শেষ হবে না। রোজায় কোনো ক্লাস টেস্ট? তাহলে তো তোমরা সবাই তাহলে শুনো, তাহলে তোমরা কিন্তু সবাই একবারে খারাপ করবা। এই যে পরে যে যদি বলো যে রোজা মধ্যে ক্লাস টেস্ট তোমরা টেনে নিয়ে গেলে তোমরা বিপদে পড়বে, আমার কিছুই হবে না। তোমরা বরঞ্চ এটা ক্লাস টেস্টটা অ্যাসাইনমেন্ট ক্লাস টেস্টটা দিও। আমরা তাহলে নেক্সট ক্লাসে জানাবো আর কি স্যার আপনাকে। তুমি জানো, জানায় তোমরা 2 সিআর মিলে আমাকে জানাও, আমি নাফিসকে বলে দেবো, আর নাফিসের সাথে যোগাযোগ করো। বুঝতে পারছো? সিটি টপিকটা আরেকটু একটু বলবেন স্যার। সিটি টপিক স্যার, সিটি ইনলাইন থিওরি, ইনলাইন থিওরি। এইটা ইনলাইন থিওরি হয়তো ছোট্ট একটা টপিকস, ইনলাইন থিওরি। স্যার এই টার্মে আপনার শীটগুলো না আপলোড করা হয়নি, আগের টার্মে যেমন দিয়ে দিয়েছিলেন। কোনো শীট নাই ওখানে তোমার, আমি তো ওটা বইয়ের থেকে পড়াইছি, পুরা বইয়ের যে প্রবলেম গুলো আছে ওগুলো দেখলেই হবে, কোনো শীট আপলোড করা দরকার নেই। ইনলাইনের যেটা বই 13 এডিশনে বই দেখো, এটা 15 এডিশনে পাবে না, আমি তো তখন বারবার বলেছি। 13 এডিশনে বই ছোট্ট একটা চ্যাপ্টার দেখো, ওখানে আছে 4-5টা অঙ্ক করা আছে, 4টা অঙ্ক বোধ করা আছে। এই যে আর আমি কিছু অঙ্ক দিয়েও দিয়েছি তোমাদের, ঠিক আছে, তোমাদের ক্লাসে আলাপ করেছি, ওটা একই ধরনের প্রবলেম। তাহলে তোমরা পিডিএফ থেকে পড়াইছেন স্যার, ওই পিডিএফ গুলো যদি আপলোড করে দিতেন আমাদের জন্য সুবিধা হতো। পিডিএফটা না, এটা তো বইয়েরটা, আমার পড়ানোর সুবিধার্থে আমি এটা লিখে পড়াই, কিন্তু বইয়ের হুবহু ল্যাঙ্গুয়েজ। আর ওই বইটা তো অনেকে 13 এডিশনটা নাই, 13টা পাওয়া লাগবে, না থাকলে হবে না, ওটা পাইতে হবে। এটা প্রত্যেকের কাছে আছে 13 এডিশনে বই, লাইব্রেরি যাও, লাইব্রেরি থেকে নিয়ে নাও, বা পুরানা কারোর কাছ থেকে নিয়ে নাও, ওটা একজন নিয়ে সবাইকে দিয়ে দাও। এই 5-7 পেজের একটা চ্যাপ্টার, আর পেজ ওটা নিয়ে দিয়ে দাও। যাই হোক, আমি এটাই বলছি, নেক্সট ক্লাসে আমরা ডিপ বিম পড়াবো, অ্যাসাইনমেন্ট তোমাদের দিয়ে দেওয়া হবে, ক্লাস টেস্ট দিয়ে দেওয়া হবে। কারণ আমি যেটা বলছি যে আমি তো আসলে পড়ানোর কথা না, তো আমি তোমাদের এটা পড়াই দিলাম যে আমি চলে আসছি, আমি যাচ্ছি যে আমার অ্যাসাইনমেন্ট আমি ক্লাস টেস্ট দেখে দিতে পারি, কারণ আরেকজন অ্যাসেস করতে গেলে এটা আরো খারাপ হতে পারে। আমি চাচ্ছি যে জানাই দিব স্যার ইনশাআল্লাহ, জানাই দিও, তোমরা একটু ডিসিশন নিয়ে এটা দিয়ে ফেলো। হ্যাঁ আচ্ছা স্যার, আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ওকে, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম সালাম।